that leads to another thought. It is not similar to the previous. तुम्ही सचिन तेंडुलकरवरून मुंबईला, मुंबईवरून तुम्ही बॉम्बला पडून म्हणजे लंडनला जाता, लंडनवरून तुम्ही परत इराक वॉरमध्ये येतात. सो एकही ठिकाणी आता सचिनचा आणि बाकी सगळ्या गोष्टी अल्टिमेटली तुम्ही तिथे उत्तर प्रदेश येता, मग राम जन्मभूमी येऊ शकते. म्हणजे यू कीप ऑन डेव्हिएटिंग. एक नाव घेऊन तुम्ही वन्स यू स्टार्ट देन यू कीप ऑन गेटिंग डिसिमिलर थॉट प्रोसेस. डिसिमिलर मीन्स पहिल्या थॉट प्रोसेसचा दुसऱ्या थॉट प्रोसेसची अर्थार्थी असा संबंध नसतो. पण तुम्ही ज्यावेळेला ध्यान करता म्हणजे वेन यू थिंक आणि डोळे बंद करून ज्यावेळेला तुम्ही ध्यान करता त्यावेळेला हे असे थॉट प्रोसेस तुमच्या याच्यामध्ये येतात. अँड धिस थॉट प्रोसेस इज नथिंग बट युअर इम्पल्स. तुमची ती रिएक्शन टू समथिंग दॅट इज गोइंग ऑन सबकॉन्शियसली. Why it happens? It is not physical reaction. You don't beat anybody. You don't act with it. It is physical. It is not physical. It is a subconscious, or rather, we should say supraconscious. So physical is D12, D16, and beyond that, it is basically what? D24. 12 to 24 is what is sub, and after 24 it is supra, or super, depending on what terminology you use. So, impulse is always seen. Physical impulse is again third. Isn't it? So, third is basically the house which is responsible for making you to go into this similar activity. त्याच्यामुळे शक्ती योगाची म्हटलंय थर्ड अँड नाईन. त्याच्यामुळे शक्ती जनरली होत असते. पण ऍक्च्युली तो ब्रह्मयोग आणि शक्तियोग हे ग्रहांवरून जास्त आहे, हाऊसेस वरून पेक्षा. आय थर्ड अँड नाउन इज द करेक्ट डिस्टिंग. हा जो थर्ड हाऊसचा प्रॉब्लेम आहे, विच लीड्स टू युअर इम्पल्स, विच युअर इम्पल्स लीड्स टू अनदर इम्पल्स that is not similar to the previous impulse, and this puts you in a chain. It continuously goes on till the time you either don't interrupt it or you physically do some activity. तुम्ही आपलं मन जोपर्यंत दुसरीकडे फिजिकली जात नाही तोपर्यंत ती थॉट प्रोसेस अशीच डिसिमिलर. सो दॅट इज व्हॉट आय कॉल इट ॲज थॉट. सेकंड थॉट इन बिटवीन फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड सायलेन्स. सो दॅट थॉट सायलेन्स थॉट, THT, thought, silence, thought, silence, thought, is what is the chain which you get. मग आता याला ब्रेक करायचं आहे. This is not the correct. So for that we like to find out who is capable of doing this. Now, त्याच्यामुळे मग मी तुम्हाला त्या महाभारतातल्या यक्ष प्रश्नाचं हे दिलं की त्याला ज्यावेळेला युधिष्ठिराला विचारलं यक्षाने की बा सूर्याचं असतं कोण करतो, ही सेड दॅट इट इज धर्मविष्ट असते. सूर्य असतं इज 7th हाऊस. 7th हाऊस चा रिस्पॉन्सिबल कोण आहे? 9th हाऊस. म्हणजे 3rd हाऊस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1st हाऊस. 1st हाऊस इज सृष्टी. तुमचा इम्पल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन. इफ देर इज नो इम्पल्स देर इज नो क्रिएशन. मग हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इम्पल्स? द थर्ड फ्रॉम इट. The third from it will be responsible for the impulse, and that is 5th house. 5th house is basically mantra. 5th house is basically mantra bhav. So now mantra bhav or japa or bhakti or puja or whatever you call it as. Now the moment you get it into mantra or moment you get it into japa, what is likely to happen is that it is responsible for the 3rd house. So depending on what you do as mantra, your impulses will be decided. Now that impulse is, if the 5th house is scared, what happens is that it gives Argala on the 4th house. Dhanargala. So that Dhanargala basically will enhance the 4th house. 4th house is consciousness. Buddhi. 4th house is primarily consciousness. So that will increase. The moment that increases, you get another effect. This house is a Marak house for the 3rd house. So the impulses are killed, means impulses are killed, and
That is how your mantra is responsible for proper impulses. So that is why we get it into Digambara, Digambara, Sripada Digambara. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Keep on doing that. So you are into stream. So there is a silence and there is a thought, only one thought. There is another silence, same thought. So it is now the pattern of thought, silence, thought has transformed into silence, thought, silence. Because it begins now with silence and it ends with silence, so you know that in between whatever you had, it is what is the continuous process. So the same thought process is there, and that is why we have a japa. जो जप करेल त्या जपाने तुमचे इम्पल्सेस राईट होतील. सबकॉन्शियसली तुमचे इम्पल्सेस चांगले होतील. सबकॉन्शियसली तुमचे इम्पल्सेस चांगले झाले की तुमचं रिएक्शन म्हणजे तुमची सृष्टी करंट लाईक युअर प्रोडक्टिव्हिटी विल इन्क्रीज बिकॉज दॅट विल एनहान्स द लर्निंग अँड इट विल बी बिकॉज ऑफ द एनहान्समेंट ऑफ द फोर्थ हाऊस. मग आता हे अचीव्ह करण्याकरता विल हॅव टू अगेन गो बॅक टू वॉट की हे मंत्र जप करायचा आहे. मग मंत्र जप कोणाकडनं करायचा, कसा करायचा? देन वी नो दॅट इट इज द 9th हाऊस गुरु who is responsible for that. So who is responsible for 9th? The 11th, because it is third from 9th. So 11th house is responsible. 11th house is satsang. आणि मग सत्संग करायचा आहे. सत्संग करायला तर धर्म वाढेल. म्हणजे सत्संग धर्म करता रिस्पॉन्सिबल आहे. सत्संग धर्म करता रिस्पॉन्सिबल बिकॉज इट गिव्स अर्गल ऑन द 10th house. Isn't it? So this satsang, how are we supposed to do satsang? What is satsang? Assembly of people doing for, because satsang can be like a sung. Basically sung is 11th house. Togetherness is 11th house. We have to make it sat. It is not that sat is like, it could be like other way around also. People may unite to kill anybody. Union of any kind, like friends coming together, is 11th house. But those friends, those acquaintances should come together to do something more constructive. How can they do that? This particular thing can be responsible for the dharma because it is third from the 9th house. मग हे धर्म वाढवण्याकरता तुम्हाला 11th हाऊसला वरती आणावं लागेल. 11th हाऊस वरती केव्हा येईल? 11th हाऊस नरिशमेंट होणार आहे 12th हाऊस पासून. Now look at the 11th and 12th combination. 11th is incoming, 12th is outgoing. मग आउटगोईंग समजा तुमचं वाढलं तर इनकमिंग तुमचं वाढणार. मग वाढायचं म्हणजे आउटगोईंग कशाचं वाढलं पाहिजे? म्हणून मग 12th हाऊस विच इज द आउटगोईंग बेसिकली अ दान, त्याचा तुम्हाला विचार करावा लागेल की याचा कारक कोण. देन वी सी कारक फॉर द 12th हाऊस इज प्रायमरली शनी. शनीचे दोन इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट आपण पाहतो. वन, शनी इज काल आणि शनी इज पादुका. म्हणजे पाय इज दास, इट इज शनी. मग आता हे दान समजा केलं, या दोघांचं दान केलं पाहिजे. या दोघांचं दान झालं पाहिजे. वेळेचं दान तर 11th हाऊस विल इन्क्रीज. ज्या ज्या वेळेला तुम्ही लोकांकरता वेळ द्या, त्या असेंब्लीमध्ये जाण्याकरता वेळ द्या. It is not demanding money. It is the time which is required to be donated. Time should be donated. Those who could not donate time will not have 11th house benefit. म्हणून वेळेचं दान करता आलं पाहिजे. मग वेळेचं दान करायचं असेल म्हणून मग तो जे लोक वेळेचं दान करून एकत्र येतात आणि ज्या ऍक्टिव्हिटीमुळे तुमचा धर्म वाढतो त्यात बिकम सत्संग. कारण दान द्यायचं म्हणजे त्याच्यातून अपेक्षा कशाचीच नसते. तुम्ही समजा 4 लोक जमावून असा विचार केला की मी आता एखादा धंदा चालू करतो. एव्हरीबडी इज गिव्हिंग टाइम, बट गिव्हिंग टाइम गिव्स यू रिझल्ट्स. इट इज नॉट दान. म्हणून तो सत्संग होणार नाही, तो फक्त संघ होईल. जास्तीत जास्त आपण सुसंग म्हणू. पण सत्संग सत ट्रुथ इज शनी. ट्रुथ इज ऑलवेज शनी. तो जेव्हा येईल त्यावेळेला तुम्ही वेळेचं दान द्या. वेळेचं दान द्यायचं म्हणजे आणि अशा वेळेचं दान देऊन
धर्म करता तुम्ही कारणीभूत झालं. इट शुड एलिव्हेट दी 9th हाऊस. तेव्हा तुम्ही ते वेळेचं दान दिलं, कारण त्याच्या अगेन्स्ट तुम्हाला काही मिळतंय हा भागच नाही राहिला. आम्ही हे सगळे मिळून सगळे एकत्र आलो आहे आणि धर्म वाढवण्याच्या दृष्टीने असेंब्ली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिव्हेटिंग द 9th हाऊस. When that scenario will happen, naturally you will have to call it as satsang. There is no other word. आणि मग शनीचा दुसरा कार्यकर्ता घ्यायचा की मग पादुका. म्हणून ज्या पादुका असतात, पादुकांची खासियत अशी आहे की माणसाला फक्त समोरचीच गती दिली आहे. माणूस युजली रिव्हर्स नाही चालू शकत. तुम्ही रिव्हर्स चालू शकता, पण रिव्हर्स इज नॉट, वी आर नॉट कम्फर्टेबल. आपल्याला जी गती दिली आहे ती समोर चालण्याची दिली आहे. टाइम मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट नेव्हर मूव्स इन रिव्हर्स डायरेक्शन. म्हणून तुम्ही त्या गायीकडे समजा बघितलं, गाय कधीच मागे जाते. गाय ऑलवेज मूव्ह फॉरवर्ड, म्हणजे तिला जमतच नाही. इट कॅनॉट गो इन बॅकवर्ड डायरेक्शन. म्हणून गायची पूजा केली. दॅट इज द ओनली क्रिचर. दिस इज व्हॉट पीपल से. आय डू नॉट नो, दिस इज व्हॉट आय हॅव हर्ड फ्रॉम मेनी पीपल. आता आपण कधी पाहिले नाही, गाय अशी मागे चालते असं होतच नाही. ती अशी फिरून येते म्हणतात तिथं. म्हणजे आता मी काही पाहिले नाही, पण जे विद्वानांचे वचन आहेत त्याच्यावर समजा विश्वास ठेवला तर गाय कधीच मागे जात नाही. त्यांच्या म्हणजे त्यांना कन्सेप्टच नाही मागे जायचं असं मागे मागे चालत जाऊन. दे ऑलवेज मुव्हिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन. पक्षी कधीच मागे जात नाही, दे ऑलवेज मुव्हिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन. जितके पक्षी चालतात ते असे मागे मागे येणारे पक्षी फारच कमी. म्हणजे माझ्यामध्ये मी तर पाहिले जितके आहेत ते फॉरवर्ड डायरेक्शननीच चालतात. दे अंडरस्टँड दी कन्सेप्ट ऑफ टाइम. दे मूव्ह अलॉंग विथ द टाइम. दॅट इज वेअर दे कॅन मायग्रेट. दे कॅन मायग्रेट टू थाउजंड्स ऑफ किलोमीटर्स. त्यांना तो काळ माहित असतो की आता केव्हा आपला कुठला ऋतू चालू आहे. दे कीप ऑन देअर सायकल व्हेरी सिस्टमॅटिक. म्हणून वक्री शनी इज व्हेरी डेंजरस. तो जो वक्री शनी आहे म्हणजे तो आता त्याचे पावलं उलटे पडून राहिले. उलटे पावलाचे लोक जे असतात त्यांना काय म्हणतात माहिती आहे. आपल्याकडे कन्सेप्ट आहे ना उलट्या पायाचे. त्या पिक्चर मध्ये दाखवलं जातं, भूत दाखवतात त्याचे उलटे पाय असतात. संकल्पना आहे मागे चालणारा असा कोणी व्यक्ती म्हणजे भूत उलटाच असतो. सरळ नसणार, ते अस्तित्वात नाही, त्याची भीती नाही. प्रत्येक ग्रहाचं असतं का? टाइम इज ओनली शनी. टाइम इज वेळ उलटी चालते म्हणून तो राहू डेंजर. तो सततच उलटा फिरतो. तो सततच उलटा आहे म्हणून तो गुरु डेंजरस. तो धर्म उलटा करायला लागला. कुठलाही वक्री ग्रह जो डेंजरस आहे तो याच्याच करताय. उलट्या खोपडीचा असं उलटं काम करेल. त्यातलं त्या शनी उलटा इज मोर डेंजरस बिकॉज इट मूव्स. म्हणजे त्याचे म्हणतात ना त्याच्या घरचे वासे फिरले. त्याच्या आपल्याकडे शब्दप्रयोग आहे ना, त्याच्या घरचं सगळं फिरलं बा काय याच्या काय झालं माहित नाही. सगळं म्हणजे सगळं उलट पलटच झालं. तो शनी लागेल. तो शनी उलटा फिरतो त्याच्याकडे. म्हणून त्याची दृष्टी. म्हणून तो या सगळ्यांपेक्षा डेंजरस तो स्वतः तो मंगळ. त्याचं नावच वक्र आहे. त्याची दृष्टी उलटी आहे. त्यांनी दृष्टी टाकली की माणूस उलटा होतो. शनीची दृष्टी वक्र म्हणून त्याला वक्र म्हणतात. तुम्ही समजा जास्त भीमाचं हे पाहिलं वर्णन महाभारतातलं तर भीमाचं वर्णन एक साक्षात मंगळ. तो 6-7 फुटाचा त्याने तो उभा केला आहे. त्याची अशी एवढी मोठी छाती दाखवली आहे. त्याचे असे म्हणजे हत्तीच्या सोंडेपेक्षाही डबल असे त्याच्या मांड्या आणि त्याचे दंड दाखवून त्याचे डोळे असे एकदम असे 3-4 किलो दारू पिल्यासारखे चालवतात. लाल लाल लाल. आणि वक्री पाहिला तो असा पायीचा माणूस गटकन गायला म्हणजे असं त्याचं वर्णनच आहे. म्हणजे भीमाचं जे वर्णन आहे ते तुम्ही आता इफ यू सी इन अ टेलिव्हिजन यू फील लाईक इट्स अ ह्युमन बीइंग लाईक एनी. पण तो विचित्र प्राणी. म्हणजे भीमाने नुसते म्हणजे अफाट पराक्रमच दुसरं काहीच केलं नाही. आणि त्याची दृष्टी त्याच्याकडे पाहणं. मोठे मोठे लोक तो म्हणून नेहमी त्या युधिष्ठिरात एकाच व्यक्तीला घाबरून तो धर्म विसरित धर्माला आहे. धर्मपुत्र तो फक्त त्याला घाबरला की कोणाला नाही. तो श्रीकृष्णाला सुद्धा उत्तर देऊ दे.
पण युधिष्ठिरासमोर बिलकुल नतमस्तक. तो भीमच म्हणजे मंगळाचं कामच आहे. तो राहील फक्त धर्म. जिथे धर्म आहे तिथे तो राहील. तो त्याच्याच कडनं करतो बोलतो नाही करणार. तो अर्जुनाला झाकून दिलं. म्हणजे जे खरं जे वर्णन आहे मंगळ ते तुम्ही भीमाचं वर्णन समजा त्यात नुसतं भीमाचं वर्णन वाचून घ्या, बाकी काहीच नाही. आणि ते भीमाचं वर्णन डोक्यात ठेवा तर भीम म्हणजे तुमच्या मंगळपूर्ण लक्षात येईल. तो त्याचं म्हणजे त्याचं नावच त्याच्यामुळे वक्री पडलं. त्याची नजरच अशी एकदम क्रूर नजर. ज्याच्याकडे पाहिजे त्याचं काम उलट झालंच पाहिजे. म्हणून त्या मंगळाची नजर लाईक मंगळाची दृष्टी जी आहे, मंगळ नेम इट्स वक्र, उलटा. म्हणून तो त्यावेळेला तो स्वतः ज्यावेळेला उलटा होतो म्हणजे वक्री होऊन नीचेचा पडतो. आधीच मरकट त्यातून मध्ये पाहिजे. त्याच्यापेक्षा म्हणजे शुक्र बुध चंद्र पण चंद्र तक्कर होणार नाही, पण हे दोन फरक राहतात आपले. ते वक्री वक्री झाले तरी काही तिचेच फरक. शुक्राला तर त्याने वक्री झाले काय, तो बिचारा सततच वक्रीच असतो. शुक्राची नजर कधीच सरळ नसते. वक्री इट इज बिलीव्ड टू बी दॅट इज मोठे मोठे तो म्हणजे तसेच गायब होतात. शुक्र इज ऑलवेज लाईक दॅट. त्याच्यामुळे शुक्राच्या वक्रत्वाला लोकांनी काय म्हणजे तो सरळ काय मोठा काय त्याचे इफेक्ट सारखे आहेत. त्याच्यामुळे शुक्र आणि बुधाला त्यांनी खूप काही हे दिलेलं नाही. तो एक मस्करा आहे बुध म्हणजे. इट्स नॉट टू बी टेकन सिरियसली. आणि हा पण सगळ्यात डेंजरस जी गोष्ट आहे आपला when it moves in a reverse direction, now it is essential for that person to keep on doing the remedy for the Guru Paduka. आता वातावरण आपलं ठीक झालेलं आहे. आता तुम्हाला आता तुम्ही त्याच्यातून बाहेर आला. ज्या ज्या वेळेला तो आता जो तिकडे होता त्याच्यातून तो आता तो त्यांनी बाहेर काढला. तर जे लोक याच्या पिरियड मध्ये आले असतील, जे लोक यांच्यामध्ये जन्म घेतला असेल त्यांना म्हणजे डायरेक्ट गुरु पादुका म्हणजे डायरेक्ट एक लाईफ लॉंग रेमेडी टाकून दे. काहीच करायचं नाही, घरी पादुका ठेवायच्या म्हणायचं त्यांना. नाही आता शनी वक्री होता ना, काही मध्यंतरीच्या काळात शनी वक्री झाला होता. या पिरियड मध्ये जे लोक आले त्यांना असे लोक सांगतात तुमच्यापर्यंत पोहोच. व्हॉट इज द बेस्ट वे ऑफ डुईंग रेमेडीज? फॉल डाऊन टू द फीट ऑफ गुरु. कारण दॅट विल ती जी गती आहे उलटी त्याला तो सरळ करतो. त्याला तो सरळ करतो. अँड दिस 12th हाऊस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 10th हाऊस. ते झालं की तुमचे कामं व्हायला. अँड दिस 10th हाऊस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर 8th हाऊस. ट्रान्सफॉर्मेशन होईल. दिस 8th हाऊस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर 6th हाऊस. ग्रोथ होईल. This 6th house is responsible for your 4th house, consciousness of it, sukh. See, the chain, if you keep on moving, the 4th house is responsible for 2nd house, Kutumba Sukh. It finishes. Now, this is how, the moment you do proper remedy, one good remedy, how one good remedy changes your entire life. त्याची गुडनेसची एक चेन असते. त्याला घेऊन 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 समजा तुम्ही चाललं की तुमचे काम पटपट 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 सरळ होतं. म्हणून या गोष्टीला महत्व देणं भाग असते किंवा रेमेडी तुम्ही गोळा कशा करता काय आहे ते पहिल्यांदा अनालिसिस पूर्ण नीट झालं पाहिजे. पहिले पण जाऊ समजा तुम्ही वाढवलं तर परस्पर कारक संबंध तुम्ही घेऊन घ्यायचे पट्ट. 11th हाऊसचा परस्पर कारक, 2nd, 5th आणि 8th. 11th हाऊस ठीक झालं, सत्संग तुम्ही जास्त कराल, दर्शन तुम्हाला निश्चित होणार. असं होऊ शकत. दर्शन आणि चित्त हॅज टू गेट स्ट्रीमलाईन. या दोन गोष्टी झाल्या तर तुम्हाला खालून तिकडनं ट्रान्सफॉर्मेशन होणार. मोर युअर ट्रान्सफॉर्म, मोर यू गेट एलिव्हेशन. हाऊस ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन इज बेसिकली 11th हाऊस अगेन. म्हणून मग भावांचं अनालिसिस करताना असे पहिल्यांदा नुसते भाव अनालिसिस करून ठेवले.
कोण कुठल्या भावाला कसा अफेक्ट करतो, त्याच्यामुळे काय होतं, कोण कोणाकडे. मग हे झालं इन जनरल. मग इंडिव्हिज्युअल समजा तुम्ही चार्ट ओपन केलं, तर मग माझ्या याच्यावर कोण, मला 11th हाऊस एलिव्हेट करायचं आहे, व्हॉट शुड आय डू? मला इमिडिएटली 12th हाऊस. मग मला तिथे इन्फ्लुएन्स कोणा केलं 12th हाऊस मध्ये कशा एक यू ओपन अप एनी ऑफ दी चार्ट, कोणाचाही चार्ट ओपन करा, एखाद्याचा चार्ट घ्या, त्याच्याकरता आपण काय करू शकतो, इन व्हॉट वे वी कॅन गो अहेड. लाईक आय हॅव 11th हाऊस, चला ठीक आहे, आज तुमच्याकडे आहे का चार्ट? काय आहे त्या चार्ट मध्ये? व्हॉट इज देअर इन दिस, लाईक व्हॉट इज द लग्न? Lagna is Mesh, so naturally Kumbha is in the 11th house. So Shani and Rahu. Okay, good. Who is there in the 11th house? It is empty. Then what is there in the 12th house? It is again empty. Good. So now the influence on the 11th house and 12th house to be calculated. First of all, influence on the 12th house to be calculated. Who are the planets who are responsible for 12th house? How will you find out the influence on the 12th house? The Rashi present in the 12th house. First is the Rashi, the environment who is going, it is the Meena, number one. Then, now we will have to get into three aspects. One is the Graha Drushti, another is the Rashi Drushti, and third is the Argala Drushti. या तिघांच्या दृष्ट्या ज्या या 12th हाऊसवर पहिले पाहू. ग्रह दृष्टीने जे आहेत ते त्यांच्या इच्छेनुसार देणार आहे. राशी दृष्टीची जे आहे ते तुम्हाला ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम देणार, अँड अर्गलाचे जे आहे ते परमनंट इफेक्ट म्हणून देणार आहे, आणि त्याचा इफेक्ट तुम्हाला न जाणवता असा काही राहील की युअर लाईफ विल बी स्लोली अँड ग्रॅज्युअली टोटली ट्रान्सफॉर्म. सो अर्गला दृष्टी इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन एनी अदर दृष्टी. As I told you, what is these three dristis? Graha drishti is basically second hand. घड्याळाचा सेकंड जो काटा असतो, दॅट इज ग्रह दृष्टी. यू कॅन ऑलवेज व्हिज्युअलाइज. दिसतोय तो कट 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 हलताना दिसतो. राशी दृष्टी इज लाईक मिनिट हँड. तो कधी कधी मोठा, समजा मोठा असेल तुमचा तो, लाईक तो हलताना दिसतो. तो तास काटा जो असतो तो हलतच नाही कधी. तुम्ही किती वेळ पण तो समजतच नाही किंवा कुठे, पण तो हलत, त्याच्याचमुळे तुम्हाला वेळ कळते. तो तास इज बेसिकली हलला. ग्रहदृष्टी इच्छेने, हा, ग्रह इज ऑलवेज ह्युमन पर्सॉनिफाईड डिझायर्स. आणि राशी दृष्टी एन्व्हायरमेंट. पिरियड ऑफ टाइम. येस. नाही सांगा ना काय काढायची काय त्याची. नाही येईल ना त्याच्यात. मेष लग्न आहे, मेष लग्नाची काढा पटकन. मेष लग्न तृतीय केतू. तृतीयात घेतो 9 राहू टाकून द्या. राहू आणि चंद्र दोन्ही. राहू आणि चंद्रही टाकून द्या. चतुर्थामध्ये रवी, बुध, शुक्र, गुरु, मंगळ. बाहेर कोण आहे सांगा ना, बाकी सगळे चतुर्थ. बाहेर फक्त चंद्र, फक्त राहू, चंद्र आणि केतू. गुरु, मंगळ. शनी कुठे आहे? शनी सप्तम. शनी सप्तमात लिहा, राहू चंद्र 9वात लिहा, केतू तृतीयात लिहा, बाकी सगळे ग्रह चतुर्थात टाकून द्या. सगळे हो. बुध, शुक्र, रवी, गुरु, मंगळ. गुरु, मंगळ. पुरुष की स्त्री? विवाहित की अविवाहित? दुसरी सायकल आहे का शनीची? पहिली सायकल? अप्रोचिंग 60 आहे. कारण आता तो सिमवेला आहे ना, 2 आणि 2 5 वर्षानंतर परत टोळेल आहे, म्हणजे तो परत त्याच सुमारे 50 प्लस असेल इन जनरल. पहिली सायकल असेल तर तो
25 एक वर्ष दुसरी सायकल असेल तर 50 एक वर्ष तरी, म्हणजे असं आहे ना. 30-60 जरी पकडले तरी 7.5 एक 7 वर्ष आधी जरी पकडले तरी एक रफली आपण कुठल्या सायकलमध्ये लक्षात आलं की बघा खाऊ शकतो. तो एक असं नाही आहे, त्याचा आस्पेक्ट आहे राशीदृष्टी. आणि हे सगळे ग्रह त्याला पाहून राहिले 11th हाऊस. आहे ना, वयाला पण पाहायला तयार नाही. हो, म्हणजे हे जे गँग आहे यांची, ही गँग तिकडे पाहायला तयार नाही. दान होणार नाही. पर्सन इज नॉट रेडी टू गिव्हिंग ऍक्टिव्हिटी दिल आहे. आणि पाहणारी त्यातल्या त्यात कोणाचे राहू केतू, म्हणजे उलटच दान दिलं. चंद्र काय करेल बिचारा, तो तर गेल्यासारखं आहे. म्हणजे ज्या ज्या वेळेला दान देईन त्याच्या वेळेला गिनगिन करेल, तुला देणं आवश्यक आहे, तुला आत्ता तर दिलं होतं, हे काय आहे, म्हणजे नेमकं उलटच बोलेल. धर्माचा राग व्हायचा कारण राहू तिकडे पडलाय. पण ती व्यक्ती तशी नाही वाटत. आता चार्ट आहे, वाटत नाही, आपण चार्ट दाखवतोय नाही. आणि आपण हे बघ, तुम्हाला जे वाटतं त्याच्याबरोबर ते त्याच्या आरोग्यामुळे किंवा त्याच्या लग्नामुळे वाटतं. तो तुम्हाला काय वाटतो हा प्रश्न त्याच्या आरोग्याने येतो. तो कसा आहे त्याच्यात त्यांनी दान होत आहे. यू हॅड टू बी व्हेरी इम्पार्शियल. मग तो मुलगा राहो की मैत्रीण राहो की मावशी राहो की आत्या राहो की कोणी राहो, ऍस्ट्रॉलॉजीची खासियतच घे. जे आहे तो चार्ट थोडी थांबवणार. तुम्ही किती म्हटलं, चार्ट विल ऑलवेज रिव्हील. म्हणजे गिव्हिंग ऍक्टिव्हिटी दिलं. आणि त्यांना 2 ठिकाणावर अपेक्षा आहे. एक तर सुखसुखी राशीदृष्टीने म्हणजे ग्रहदृष्टीने कोण द्यायला तयार नाही. एक गुरु दिले होते, गुरुची दृष्टी आहे. गुरु मिळाला त्याच्या, गुरुची दृष्टी आहे. गुरुच्या सानिध्यात राहिलं, ग्रह ज्या दिवशी गुरुची इच्छा त्या दिवशी आता येईल बरोबर गुरुकडे. 11th हाऊसवर आपण फक्त आता गिव्हिंग अँड इनकमिंग अँड सत्संग म्हणून तो गुरुची दृष्टी आहे. बाकी एकही ग्रह द्यायला तयार नाही. इच्छेने, एन्व्हायरमेंटनी सगळे घेण्याला तयार आहे. म्हणजे ते पाहा, ते सगळे तो शनी पण पाहतच आहे. हे सगळे पाहूनच राहिले. म्हणजे यांना घरच्यांकडनं आणि 7th हाऊसच्या रिलेटेड ज्या ऍक्टिव्हिटीज असतात तिथून अत्यंत लाभाची अपेक्षा आहे. बरीच वर काय आहे, सगळ्यात पॉवरफुल जे केंद्र आहे ते 10th आहे. सगळ्यात बिग त्याच्या अपोजिट 4th आहे. आणि म्हणून त्याला तिथे काय आहे की 10th मध्ये सूर्य कुठे असतो, हो पण तो वरती असतो ना. एक्झॅक्ट तो ज्या वेळेला वरती असतो म्हणजे तुमच्या वरती असतो, तर तुम्ही ज्या हेमिस्फिअर तुमच्या एक्झॅक्टली खालच्या साईडला जे लोक असतील त्यांच्याकरता तो खाली जातो. म्हणजे त्यावेळेला त्यांच्याकरता तो पाताळात असतो, पण तुमच्याकरता तो वरती आहे. त्याच्या म्हणून एक्झॅक्टली अपोजिट हाऊस इज व्हॉट इज पाताळ हाऊस, 4th हाऊस. तिथे सूर्य पूर्ण डुबलेला असतो, त्याचा काही त्याला काहीच चालत नाही. टोटल अंदाज काय आहे तिथे पाताळाचे डायरेक्ट. त्याच्यामुळे पाताळ एक बार ते वयात बसलेले ग्रह तरी इफेक्ट देते,
पण हे जे पाताळे थोरातले जे लोक असतात त्यांचे इफेक्ट मिळायला माणसाची पुण्य खूप लागते. घरच्यांची पुण्यही जबरदस्त लागते. त्याचे आता जन्मात झाला त्याला हा पुण्य घेऊन आला. जे काही मागचं झालं त्याच्या ज्या पितरांनी त्याला दिलं असेल त्या पुण्याच्या बरोबर हा व्यक्ती सर्वही करणार. हा स्वतः या आयुष्यामध्ये काय करणार तर इट इज ऑल रिलेटेड टू फोर्थ ऑल्सो दिस इज. नाही आपण एक फक्त आपण तितक्या सुपरफिशियल लेवलवर जातच नाही. वी आर नॉट इनटू इट. की याचं जे सगळं लाभ याला जो हवा आहे तो संपूर्ण लाभ याला एक तर घरच्यांकडनं हवा आहे किंवा सेवन्थ हाऊस. हू इज सेवन्थ हाऊस? व्हॉट इज सेवन्थ हाऊस? बेसिकली स्पाऊस. आणि तो पती कसा आहे? अरे यांचं पती पाताळातच बसलाय. सेवन्थ हाऊस लॉर्ड इज बेसिकली अगेन इन फोर्थ हाऊस. आणि त्या सेवन्थ हाऊस मध्ये तो शनी बसलाय. शनी वृक्ष, शनी हार्डवेअर. जिथे रस नाही, जिथे आपल्या हातातले नख जिथे रक्तच नाही अशा ठिकाणी शनी बसतो. जिथे मूळ आहे तिथे घाण आहे, जिथे वृक्षता आहे, जिथे चैतन्य नाही तिथे शनी. म्हणजे यांना कोणाकडनं लावायची अपेक्षा आहे तिथे चैतन्य नाही. त्यांचा तो पती आता बघा कशी गोष्टी आता नुसते तो पती कुठे बसलाय? तो ते पाताळी आहे. इज ही गोइंग टू इट फॉर दिस पर्सन? लाभ. ते लाभ मिळणार का नाही याला? कारण व्ययकरण दान याची सदैव प्रवृत्ती. या स्वतःच्या हातून याच्या हातून जे दान धर्म व्हायला पाहिजे ज्या गोष्टी. मग अगेन देयर इज अ व्हेरी थिन लाईन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन गिव्हिंग अँड गेनिंग. 12th हाऊस इसेन्शियली इज वेळ. त्याच्यामध्ये दान हे फक्त वेळेतच आहे. देयर इज नो अदर. वेळेचं दान मनोभावे करणे हे या व्यक्ती त्यांनी जमणारच नाही. कारण याला गरज तर करूच देणार नाही. कोणी करून द्यायला तयारच नाही. आणि जो तयार आहे तो अवैयक्तिक होईल. चंद्र किती डिग्री होईल? तो आत्मा करायचा असेल तर कदाचित देर इज अ चान्स. डिग्री विचारण्याचं कारण असं की आत्मा करायचं असेल. चंद्र 9 चंद्र कुठे आहे? पहा तुळ नवंश आहे ना. तुळ नवंश म्हणजे 9, 10, 11, 12, 1 म्हणजे 7 21 स्वच्छच्या वर. मग त्या वर्षी अजून तो बघून घ्या दुसरा कोणी वरती आहे का त्याच्या. बाकी तुम्हाला नवंश माहित असतील. गुरु कुठे? हे सगळे 4 वाले जे आहेत त्यांच्यापैकी बघा कोणी वर्गोत्तम आहे का? नाही. किंवा कोणी तिकडे बसलाय का? कुंभ नवंशात कोण आहे? मकर नवंशात कोण आहे? बरं मीन नवंशात कोण आहे? मकर नवंशात कोण आहे? मकर नवंशात मंगळ आहे. म्हणजे तो झाला 7 परत. म्हणजे हे इक्वल डिग्री मध्ये ऑलमोस्ट. म्हणजे 18. आणि शुक्र मात्र निश्चित म्हणजे 5, 3, 3, 9, 9, 10 मध्ये. मग मंगळाचे चान्सेस जास्त दिसून राहिले. शनी कुठे आहे? शनी आहे मेष नवंश. परत तो 21. 21 आणि ते 20 समजा पकडले. हे 7 नवंश पार केलेले 3 ग्रह आहेत. म्हणजे देर इज अ चान्स दॅट आयदर चंद्र और मंगळ और शनी. आणि समजा शनी असेल
समजा शनी असेल तर दान त्यांनी केलेच नाही, केलंच नाही. कारण त्याचा 12 वेळी संबंधच नाही म्हणून. चंद्र असेल तरच ठीक आहे. चंद्र असेल तर मग दरिद्र चान्स. शनी नवंश 12 शनी नवंश मेष नवंश शनी मेष नवंश. फक्त म्हणजे तो ओरिजिनल 7ला आहे ना, तुळेला आहे ना, तुळेपासून 7 समोर गेला आहे. सात्विक 1 20 आणि हे परत 20 घेऊन घ्या. हे 7 नवंश गेलेले 3 ग्रह आहेत. चंद्र मंगळ शनी असेल तर दान झालेलं नाही, चंद्र असेल तर दरिद्र चान्स. आणि उलट फिरेल. 4चा कारक हा चंद्र, 4चा कारक हा चंद्र आहे. तो चंद्र बिचारा राहू बरोबर पडलाय. या ना बाबा, तुमचंच घर आहे. फोर्सचा कारक हा चंद्र आहे, तो धर्मात पडलाय आणि उलटा पडलाय. उलटा म्हणजे त्या उलट्या बरोबर पडलाय. त्याच्यामुळे यांना दान देण्याकरता तुम्हाला वाढवावं लागेल. तेव्हा कुठे ते 11th हाऊसचा प्रॉपर इफेक्ट मिळेल. तो प्रॉपर इफेक्ट मिळणं चालू झालं की 2nd हाऊसचे दर्शन कि मग ते चित्त ठिकाण. आता यांचं चित्त ठिकाणावर येणार नाही, कारण चित्त ठिकाणावर येण्याकरता तो चंद्र ऍप्लिकेट. तर तो इम्पल्स तो वाढवतोय ना. थॉट प्रोसेस. चतुर्था 4-5 ग्रह आले की इट विल इन्क्रीज unnecessarily. Third house is impulse. So the pattern will be thought, silence, thought. It can never be silence, thought, silence. तिकडे तो म्हणतो, अरे बघा मंत्र जप हा करेल का व्यक्ती? चतुर्थ तो ग्रह घेऊन बसलाय, त्याची अर्घाला डायरेक्ट विरोध अर्घाला आहे 5व्यावर. पायाच्या भावाला उन्नती द्यायचं कामच नाही ना मला. तो देईल कसं आहे? सगळे गॅंग बसली नाही यांची. पण ते नर्चर करणारा 11th हाऊस इम्पल्सिव्ह खूप राहील. सण एका पाठोपाठ एक डिसिमिलर पॅटर्न डोक्यामध्ये चालले जातात आणि फिरून भरीच भर तो चंद्र ऍप्लिकेटेड आहे. अच्छा, हे एवढं सगळं झाल्यानंतर तो बिचारा शनी आपली दृष्टी टाकूनच राहिला चतुर्थ स्थानात. म्हणजे तिथूनही सोल्यात नाही. अच्छा, तिथेही जाऊ द्या आपण, ते शनीलाही आपण हँडल करून घेऊ. त्या मंत्रबद्दल म्हणजे मंत्रभावाला आपण उचलण्याकरता त्या तिथून राहूची दृष्टी परत पडते त्याच्यावर. गुरु विरोधाला टाकेल, राहू दृष्टी टाकेल का बोडगो मंत्र जप करेल. थॉट प्रोसेस विल ऑलवेज बी लाईक दिस. इट वुड बी थॉट, सायलेन्स, थॉट चालू राहील. आणि नवरा वृक्ष आहे. फिफ्थ हाऊस इज सिव्हिअरली गॉन. म्हणजे 5th हाऊस इज टोटली गॉन. म्हणजे आता यांच्यात आता मग अशा वेळेला हिस्ट्री विचारेल. 5th हाऊस रिलेटेड पटकन पहिले विचारून घ्या. तुम्हाला मुलं किती झाले? त्यांनी सांगितलं 2 झाले. अच्छा ठीक आहे, म्हणजे इतकं गॉन नाही आहे. देर इज अ स्कोप. इन स्पाइट ऑफ दॅट देर इज सम फोर्स पॉसिबली नॉट इन हिज लाईफ और हर लाईफ. somebody from somewhere is still caring for this person. There is a chance. असं समजा याला मिळालं की अच्छा ठीक. त्यांनी म्हटलं की अशा वेळेला मग दुसरा प्रश्न टाकायचा. आता लग्न व्हायचं आहे किंवा त्याच्या आधी आली कुंडली कधी येऊ शकते ना बोलतोय. मग त्याच्यात तरी त्यांना आता प्रॉब्लेम मला काही जमतच नाही वगैरे येऊन मग पटकन विचारून घेतो प्रेम किती वेळ केलं. 5th हाऊस इज प्रेम. मग तिने म्हटले की पहिले नाही हो नाही हो करत नाही खरं हो किंवा नाही मग सांग. मग त्यांनी म्हटलं की नाही 3 वेळा केलं. गुड. 5th हाऊस इज एलिव्हेटेड.
म्हणजे अशा वेळेला इट हेल्प्स अस की देर इज समबडी, याला चान्स आहे, 5th हाऊसला आपण काही करू शकतो. तिने म्हटलं नाही बाबा माझं काय, माझ्या घरी एकदमच. मग आता तो ती आणून आली की तो आणून आला, ते तुम्हाला जज करायला लागेल त्यावेळेला सगळं पाहून की खोटं बोलते खरं बोलतो. कारण तो शनी पाहून आला लागला, ही हॅड अ टेंडन्सी ऑफ टेलिंग लाईफ. म्हणून त्या 5th हाऊस असे प्रश्न टाकायचे की बघ आता लोकांना अवघड वाटतं, खरं नाही सांगितलं तर मग तो जाईल. म्हणजे आपण रेमेडी नाही काढू शकत. त्या व्यक्तीने जो म्हणजे पुरुष असो की स्त्री असो त्यांनी सांगितलं की काय असतं की बा आजकाल म्हणजे एक नवीन पॅटर्न आहे, प्रेम केलं काय प्रश्नाचं उत्तर देण्याकरता नाही असं काही नाही, ते म्हणजे मैत्री होती म्हणजे इन्फॅच्युएशन. त्याला सांगायचं तुला माहित आहे फुकटचं इकडे, तुला माहित आहे प्रेम केलं की नाही केलं, हो किंवा नाही सांग. बाकी तुम्ही काय केलं आपापसात हे नका सांगू, तुम्ही फक्त हे सांगा केलं की नाही. मग तो पाहायचा मी पाहतो सरळ बरं पाहिजे. त्यांनी समजा हो म्हटलं वी हॅव अ चान्स, की कुठून तरी एक अशी फोर्स मग मन नवशात पाहिजे की जे सगळे गेले ही जी गँग आहे या गँग मधले किती वीक झाले, या गँग मधले किती वीक झालेत नवशात. इथे तर तसा शनीच वीक झाले, तो डिबिलिटेटेड आहे, त्याच्यापेक्षा बरं आहे. म्हणजे इकडच्या पेक्षा तर तिथे बरं निश्चित आहे की तो त्या गँगवरची दृष्टी पडते त्याच्यापासून ते वाचतील. ही एक सगळ्यात चांगली घटना आहे. मग हे जे एक 4 मध्ये जे पडले याच्यातले 2 डेंजरस म्हणजे गुरु आणि शुक्र. शुक्र डेबिलिटेटेड. आता शुक्र डेबिलिटेशन इज अगेन बॅक फॉर गेटिंग इन टू लव्ह अफेअर्स. नाही वाचला आपल्याला हवा आहे, वाचला नसला वी वॉन्ट दिस पर्सन टू गेट इट इन टू दॅट. त्याच्या 5th हाऊस इकडे कसे त्याला 5th हाऊसला बाहेर कसं काढणार आपल्याला. अरे कधी कधी ऍस्ट्रॉलॉजी मध्ये तुम्हाला सर्व प्रकाराने विचारतात. हे धर्मशास्त्र म्हणतं, हे काय 3 शास्त्र आहे, एक आयुर्वेद, एक धर्म आणि एक ज्योतिष. हे एकमेकांना कॉन्ट्रॅडिक्ट करतात. धर्मशास्त्र म्हणेल की तुम्ही मटण नका खाऊ, धर्मशास्त्र म्हणेल तुम्ही अंडी नका खाऊ, अहिंसा परमधर्म हे धर्मशास्त्राचं वाक्य. तो तिथे सुश्रुत वाचायचं तो म्हणेल की कावळ्याचं केव्हा खायचं, बकऱ्याचं केव्हा खायचं, कोंबडीचं केव्हा खायचं, काय काय टाकून खायचं, किती वाजता खायचं, हे आयुर्वेदाने लिहिलेलं आहे. आयुर्वेदामध्ये ग्रंथ आहे त्याचे की कुठलं मांस कुठल्या ऋतूमध्ये किती प्रमाणात कशाबरोबर खावे आणि त्या मांसाचा विरुद्ध अन्न कुठला आहे. 2 वेग त्यांचा दृष्टिकोन आयुर्वेद म्हणजे मेडिकल सायन्सचा दृष्टिकोन बॉडी करतात, धर्माचा दृष्टिकोन हा पृथ्वी करतात. सो इट विल कॉन्ट्रडिक्ट ॲट टाइम्स. तर धर्मशास्त्राप्रमाणे त्यांनी अफेअर्स करायला ओके गुड. ज्योतिषशास्त्राप्रमाणे त्यांनी करायला पाहिजे. त्याला 5th हाऊसची इफेक्ट करायचे असतील आणि त्याला जर जपात आणून त्याची इम्पोल्सिटी करायची असतील आणि त्या प्रकारे जर त्याचं ट्रान्सफॉर्मेशन करायचं असेल, व्हॉट एव्हर प्रॉब्लेम्स यू मे हॅव, देन वी मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लुक ॲट द 5th हाऊस. म्हणून या 5th हाऊस मध्ये पहिल्यांदा जे प्रश्न 5th हाऊसच्या रिलेटेड काय काय करू शकतो. एक तर त्याने गुरु, त्याला गुरु मिळू शकतो कारण लाभावर त्याला दृष्टी आहे, लाभावर त्याची दृष्टी आहे. आणि भरीसभर काय होईल, रवी पण चतुर्थात आहे, रवी चतुर्थात आहे. रवी चतुर्थात असल्याबरोबर होणार काय की त्याचं मंत्रपद विल ऑल्सो बी इन 3rd हाऊस. A5 will be in 3rd house. With Ketu. Yes. Okay. That's what. Now you are getting the point. म्हणजे अशा व्यक्तीचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्याकरता ही फार टिपिकल म्हणजे बोललं त्रासदायक काम होते. पुष्कळ म्हणजे यू हॅव टू प्ले ॲट टाइम्स ट्रिक्स ऑल्सो. यांना सरळ तुम्ही असं सांगून दिले की हे असं आहे, कामच नाही करणार. 4 किसून आलं तुमच्या, तुम्हाला माहित आहे यू हॅव टू प्ले, यू हॅव टू गो अराउंड फ्रॉम हिअर फ्रॉम देअर, डू समथिंग, डू सम प्रॅक्टिकल थिंग्स. त्याला 4 वेळा बोलवा, 2 वेळा सांगू नका, 3 वेळा बसवून ठेवा. सी द इफेक्ट्स. यू हॅव टू जज द पर्सन की ते त्याचे ग्रह कसे देऊन राहिले, तो काय बोलतो, कसा बोलतो, म्हणतो का.
कुठलं ग्रह आता एवढे सगळे पाताळ यंत्री बसले आहेत तिथे. तिचं नवराई म्हणजे आता हे समजा स्त्री जास्त काय म्हटलं तुम्ही, तिचं नवराई तो पाताळ तिथे तो तिथेच बसलाय आणि फिरून शनी आहे. मग काही काही लोकांची वृक्षता, आता मेल प्रॉब्लेम काय आहे की फिमेल वृक्षता त्याला आपल्या भाषेत म्हणतात परवडेबल, म्हणजे इट इज अफोर्डेबल. आम्ही त्याला परवडेबल म्हणतो. फिमेल वृक्षता इज अफोर्डेबल, मेल वृक्षता इज नॉट अफोर्डेबल टू अ स्त्री जातक. कारण जे जे वृक्षपती असतात ते इंटॉक्सिकेशन मध्ये जातात. इट इज नॅचरल, म्हणजे आपल्या सोसायटीमध्ये इट इज वन ऑफ दी ऑप्शन अवेलेबल टू देम. जीवन में कुछ नहीं हो रहा है क्या है, चलो फिर शाम होगी देख मोक्ष पाए. एवरी इवनिंग they have moksha themselves. So there is a greater degree of chance because she is Sri Jatak and the Pati is Ruksha. Naturally what is likely to happen? मग अशाला प्रश्न टाकायचा की साहेब कधी कधी घेतात, एकदम नाही विचारायचं किंवा किती वेळा घेतात, कधी कधी घेतात. मग समजा इकडे तिकडे पाहतात, म्हणजे इकडे तिकडे बोलून कधी कधी होईल, अच्छा अच्छा होईल, मग अजून थोडंच विचारायचं. असेच घरी घेतात का कधी? पण तिने नाही लोक कधी कधी घेतात, समजून घ्यायचं की हे रोग घेतात. कारण तो दिसतोय, वी शुड रिलाय मोर ऑन चॅट. तो समोर दिसताय म्हणजे कन्फर्म झालेलं आहे की हा शनी जो आहे तो तिथे डेबिलिटेटेड झाल्यामुळे ह्या बायकीचा जो पती आहे तो वृक्ष आहे आणि ते सगळे तिथं जो पतीचा म्हणजे जो कारक जो आहे तो सुद्धा तिकडे आहे, लॉर्ड सुद्धा तिकडेच पडेल. फक्त थिंग इज दॅट की शुक्र ॲज इन 4th हाऊस is basically good. Shukra and Guru, because they give you Sukha. म्हणजे त्याला एन्व्हायरमेंटल सुख त्याला खूप राहील, हा मस्त राहील. त्याचं घर वगैरे समाजाच्या दृष्टीने पर्सन फंटास्टिक. सगळे त्याच्या लक्ष्मी त्याच्या पायाची वगैरे करण्यात. पण दान देण्याची प्रवृत्ती, दान म्हणजे वेळेच दान, अव्याहतपणे वेळ तुम्हाला एखाद्या सत्संग करता देणं ही प्रवृत्तीच नाही. कोणी त्याला ट्रिगरही करणार नाही, कधी तसं होणारही नाही. पण ती चांगल्या घरची व्यक्ती राहील, त्याच्या घरी सगळे सुखसोयी राहतील, पण तो पती वृक्ष राहील. बरेच वर त्या पतीची ही शनीच जरा शनी असेल नाही, मला कळलं त्याचं शनी आहे. ही इज ऑल्सो इंटू इन्फ्लुएन्स ऑफ शनी. मग ते याला सरळ दिसतंय ना, या व्यक्तीचं नवरात शनी प्रधान राहणार आहे, दॅट इज गेटिंग कन्फर्म. आणि आता काय की तो तिकडे चंद्र ऍप्लिकेट केतू इम्पल्सिव्ह बरोबर मंत्रपद इज ऑल्सो इन केतू. सरळ मागे कुठलंच काम करणार नाही. 5th हाऊसची थॉट प्रोसेस कधीच इतक्या सहजासहजी येणार नाही. यू हॅव टू अंडरगो व्हेरी डीप रेमेडी. खूप विचार करून त्याला रेमेडी द्यायला लागेल. एका झटक्यात रेमेडी मिळतच नाही, त्यांना खूप विचार करावा लागतो. इकडून तिकडून तिकडून ताकडण करून अशा घुमवून फिरवून आणून त्यांना असं समोर बसवून. आणि मग हे पाहायचं की त्या आता सध्या ऑपरेटिंग दशा कुठल्या आहेत. सर हे शुक्र डब्ल्यूटी म्हणजे काय? इट्स व्हेरी बेस्ट. बेस्ट आहे का? वर्स्ट इन नवांश, इन एनी वंश, म्हणजे बेसिकली राशी आणि नवंश. नाही, जसं आपण याच्यातनं काढलं की सॅटर्न डब्ल्यूटेड म्हणजे तो पती वृक्ष असेल. हा नाही, सॅटर्न आहे तिथे सप्तमान, पती तसाही तुम्हाला वृक्षच मिळेल. म्हणजे खूप रोमॅन्टिक तुम्ही, म्हणजे खूप तुमचं काही मेकूट राहील आता तुम्ही पाहिलं माहीत पाहिजे. इथे जेव्हा जेव्हा तो तिथे बसते, एक तो दिग्बली होऊन जातो विचार, त्याच्यामुळे तो कर्तृत्ववान राहतोच, पती कर्तृत्ववान राहतो, पण तो वृक्ष राहतो. नाही, पण हा लग्नात असतात हा माणूस वृक्ष राहिला, हा जातक वृक्ष, हा जातक वृक्ष राहिला, हा वृक्ष. मग यांच्या मिस्टरांना म्हणजे ही स्त्री जातक असले, मग इथे पती घेऊन करते. कुठूनही लग्न आणि सप्तम ते शनी नको माझ्या हिशोबाने. तुमच्या फॅमिली लाईफ मध्ये डिस्टर्बन्स आणेल, त्याला वैराग्य घ्यावा ना. एक तर तो वैराग्य म्हणून ही तशी राहील, किंवा हिला वैराग्य म्हणून तो तसा राहील. म्हणजे स्त्री जातकाचे लग्नी शनी असेल तर स्त्री वैराग्य नाही असं म्हणून तो जास्त राहतोच. शनी फॉर स्त्री जातक इन लग्न डेफिनेटली मेक 101% असं होणारच. हळूहळू ती गेट्स इनटू आयसोलेटेड वाट, टीबी वाट,
तिला एका पिरियड एका वयानंतर तिला हे सगळं असं ठीक आहे, पोरं शिकायला नाही, पुस्तक जायला सांगा. शी विल ट्राय टू गेट अवे अँड देन गेट इन टू ॲबस्ट्रॅक्ट थिंकिंग. तिला अशा लोकांच्या विचारसरणीला नर्चर करणारे लोक लागतात. त्यांना तुम्ही लायब्ररीत बसता, दे विल व्हेरी फंटास्टिक, वा वा, पुस्तकाच्या अध्यात्माचे वंडरफुल, वा. असे वाक्य रचना त्यांच्या समोर ठेवायचे, समजायला खाली खूप कठीण आहेत, वा वा. कारण त्याच्यामध्ये वेळ लागतो, टाइम द्यावा लागतो, विचार करावा लागतो. अच्छा गुड. असे हलके फुलके गोविंदाचे पिक्चर दाखवतात, सत्यजित रे, प्रत्येक शॉर्ट अनालाइज करतात, अरे काम असतात. हे सगळे जणी तिथे सर्वसाधारण माणूस तो पाहतो, आत गेले की असं समोरून जातो, एक चक्कर मारतो, प्रदक्षिणा मारून बाहेर येतो. हे लोक तासून तासू करावं शकतात एकाच चित्राकडे पाहत. काही वेळ खूप असतोय, कारण शनी आल्यावर आळस येतोच. खूप काही त्यांना त्रास होत नाही. तर म्हणून शनी फर्स्ट टाइम 7,000. शनीचा अस्त इज बेसिकली काय आहे की इट इज अ मिसमॅच होतो. शनीचा अस्त म्हणजे सूर्याच्या जवळ असल्यामुळे की टेक्निकल भाषेमध्ये हा डिग्री वाईज ना. तर शनीचा अस्त ज्या वेळेला राहतो त्यावेळेला तो वडिलांना त्रास देतोच. शनी हा डिग्री वाईज रवीजवळ गेला किंवा तसाच रवीच्याच राशीमध्ये आला म्हणजे तिथे बसला, तो वडिलांना त्रास दिलाच. त्या याच्यामध्ये हे निश्चित राहील. रवी पिता करा काय नाही, त्याचाच पिता आहे, तो त्याचाच पिता आहे ना. रवी शनी पिता पुत्रच आहे. तो फक्त त्याच्या एक लेवल पर्यंत रिस्पेक्ट करतो. आणि तो शनी अस्त झाला. शनीचा अस्त ज्या कुंडलीमध्ये असतो त्यांना तो आत्मकारक नसावा असतो. आत्मकारक नसून समजा तो असंगत असेल तर मग तो रोमॅन्टिक बनू शकतो. बोला. हा बोल. अरे नाही ना, मी एका ठिकाणी कार्यक्रमामध्ये थोडा वेळ येतो. तू ये ना थोड्याशा 8:30-9ला ये रात्री. हा नाही नाही काहीच नाही. तिथे लग्नात 5-5 जुलै आहे. काय आरोग्य लग्न कुठे? स्प्लिट पर्सनॅलिटी इट्स व्हेरी बॅड. आरोग्य लग्नामध्ये 2 पेक्षा जास्त ग्रह इज ऑलवेज बॅड. Any minor change in any of the planetary position of the planets which are placed in our world will change the personality of this person. Time to time. याच्याबद्दल लोकांच्या मनात विचार करायचा काही त्यांनी मत फॉर्म नाही केलं त्याच्या आधी दुसरं काही करून. आणि त्या स्त्री जातीला तर भयंकर त्रास आहे का इंडियन कॉन्टेक्स्ट मध्ये. समजा ही इंडियातली व्यक्ती असेल तर खूपच त्रास आहे. इतके सारे ग्रह आरोग्य लग्नावरून मग ते एक तर त्या पब्लिक याच्यामध्ये तिथं प्रोफेशन होतं. एखादी फिल्म ऍस्ट्रेट वगैरे घेऊन समजा असेल तर तिच्या सर्व बाजूनी मतं तयार होतील तर ती जास्त पॉप्युलर होईल. ज्यांचं ते हिंदू फॅमिलीतली व्यक्ती बेकार डिस्टर्ब राहतात. स्प्लिट पर्सन ज्याला मी म्हणजे सतत सांगितलं यांच्याबद्दल लोक एक सांगितलं दुसरा सांगितलं त्यांना माहीत स्वतःचं ओपिनियन राहत नाही ऍट टाइम्स. कारण यांच्या आरोग्यावर सर्व प्रकारचे इन्फ्लुएन्स असतात. कहा तर संसाराचं क्या बात कर रहे हैं, सब तेरी गैंग तो उधर गई है बोलते सारे पगले हो गए. वो एक इनको बोलना है, वो राहुल बाबा को लगा तो बोलना इंडिया टीवी में ऑफिशियल बाबा करके.
आश्चर्य तो. हा. नाही नाही, अच्छा आज गुरुपौर्णिमा असल्या म्हणे, तर त्याचं काय हा आलाय म्हणे का जावई अहमदाबादवाला. अरे त्याला चांगली गोष्ट. मला ते त्याच्याकडे त्या दिवशी ते पुस्तक घ्यायचं होतं म्हणून मी त्याला ट्रेस करत होतो. तो फोन उचलत नव्हता. नहीं नहीं बाबा, मेरे को ऐसी फोन नंबर उसको वो लेना था, मारकंड. चलो अच्छा, चल फिर बाद में बात कर. हाँ नहीं, क्लास ले रहा हूँ. आता मला थोडीच नाही, मी तर बोललो फक्त. आत्मा कॅरेक्टर का नसेल तो रोमॅन्टिक होऊ शकतो. आत्मा कॅरेक्टर असेल तर तो रोमॅन्टिक नाही होणार. A7 तिथेच आहे. आत्मकारक असतो नसावा. नाही मग त्याचे इन्फ्लुएन्स कुठे कुठे जातात ते व्हॅरीज फ्रॉम, असं काही ब्लॅक अँड व्हाईट मध्ये नाही सांगता येणार. सर आणखी शनी असलेला रोमॅन्टिक होऊ शकतो. हो, शनीचा असतं. काय की आपल्या विरुद्ध फळ देते. नाही, विरुद्ध फळ नाही देणार. म्हणजे त्याला आपल्याला कुठल्या प्रकाराने वापरून घ्यायचं आहे. बुधाचं अस्तंगत होणे इज कन्सिडर एज गुड, नायदर इट इज कन्सिडर एज व्हेरी बॅड और व्हेरी गुड. बुध अस्तंगत तो रवीच्या आजूबाजूला राहतो, रवीवर बुध आदित्य योग सतत करत राहतो. तो बुध अस्तंगत काय, तसंच बुधाला त्याच वेळेला ते करतात ज्या वेळेला तो परत राहू बरोबर वगैरे आहे, तो डबली मॅलिफिक होतो. रवी बरोबर असेल तर मग काही ज्याच्या बरोबर राहील त्याचा मॅलिफिक देईल ना. मी आता आणखी एक म्हणायचं होतं की चंद्र तसा आपण ऍक्च्युअली तो मातृकारक आहे. पण समजा तो नवमेश असेल चंद्र, तर पिता जाणार. पिता कारक नाही झाला, लॉर्ड झाला. ओके, म्हणजे पिता तो रिप्रेझेंट करेल ना त्या ठिकाणी. हो, तो कारक वेगळा आणि लॉर्डशिप वेगळी, अधिपती वेगळे आणि कारक वेगळा. त्या ठिकाणी शनी त्याला त्रासदायक नाही येणार. शनीचा काय संबंध? नवमेश म्हणून म्हणजे ऍज अ पिता म्हणून तर त्या ठिकाणी शनी असेल चंद्राबरोबर. नवमेश शनी बरोबर म्हणजेच शनी. नवमेश म्हणजे शनी. नाही, नवमेश चंद्र. नवमेश चंद्र, ओके. आणि त्या ठिकाणी जर शनी असेल तर तो काही त्याला त्रास देईल किंवा त्याची दृष्टी त्याला काही त्रास देईल. पित्याला हा, पित्याला काय सांगतात? नाही होणार. मला ते विचारतं की चंद्र त्या ठिकाणी पिता रिप्रेझेंट करेल. पिता अरे तो नवमेश म्हणून नवमातच बसलाय. चंद्र नवमेश म्हणून नवमातच बसलाय की नाही? नसेल समजा तिथे. तुम्ही आताच म्हणले नाही, तुम्ही त्रासदायी करेल का असेल तर नाही. तुम्ही प्रश्न का टाकता मला लक्षात येत नाही. चंद्राला काय संबंध? हे तुम्ही सांगितलं. नाही, नवमेश चंद्र आहे 1 पॉईंट. व्हॉट एल्स? कुठेही कुठल्याही स्थानामध्ये असेल किंवा शनिचंद्र योग चंद्र जर का नवमेश असेल. अच्छा, तो पुनर्भूयोग तयार करतो आहे शनिचंद्र. ऍप्लिकेशन झालं ना मग. दॅट इज ऍप्लिकेशन. म्हणजे पित्याला काही तो त्रास चंद्र म्हणजे लॉर्डशिप प्रमाणे, कारण तो आता त्याला आईचा आहे पण या ठिकाणी रिप्रेझेंट करतो. थोडी कन्फ्युज आहे म्हणून तो प्रश्न. कन्फ्युजन काय, सिम्पल, व्हेरी क्लिअर. नाही, त्या ठिकाणी नाही का येणार नक्कीच. म्हणजे आईलाही त्रास होईल पित्यालाही त्रास.
त्याला सर पुनर्फू योग म्हणतात ना, शनिचंद्र कुठला पुनर्फू. हे बघ मी नाव नाही ऐकलं. विष योग तयार होतो. विष असं म्हणतात. शनीमध्ये सगळे सल्फर रेज आहेत ना. सल्फर हा. म्हणजे विचारता की सांगतात. मी वाचलाय हो आहे. हो पण मला सल्फर रेज हा कन्सेप्ट मी पहिल्यांदा ऐकलं. हो पहिल्यांदा ऐकलं. सल्फर रेज म्हणजे आज कुठल्या शास्त्रामध्ये सल्फर रेज? हाऊ कॅन देयर बी सल्फर युनिव्हर्स रे विल ऑलवेज बी अ पार्टिकल. पार्टिकल हे फिजिक्स तू वाचलं ना पाहा. हे झालं बेसिक फिजिक्स अगेन्स्ट आलं. सल्फर रे हा म्हणजे ही टर्म लोकल बुक्स लोकल म्हणजे काय? लोकल नाही. म्हणजे ते आपण साधे असतात ना, ते छोटे छोटे पुस्तक असतात ते ऍस्ट्रॉलॉजीचे. नाही पण ते छोटे असले तरी काय, छोट्यामुळे ते खराब किंवा चांगले समजा लिहिलं असेल इफ देर इज अ सबस्टन्स लेट अस डिस्कस काय प्रकार आहे पाहून घेऊ काय. युनिव्हर्समध्ये आता आपण जसं म्हणतो की कॉस्मिक रेज आहे तसं सल्फर रेज आहे. कॉस्मिक रेज गुरुजवळ आहे. कॉस्मिक रेज गुरुच्या जवळ आहे. नाही तुम्ही याला थोडं इलॅबोरेट करा. कॉस्मिक रेज म्हणजे काय? जे तुम्हाला चांगले व्हायब्रेशन्स देतात किंवा तुम्हाला ते त्याचा इफेक्ट तुम्हाला अमृतासारखा होतो. नाही कसं काय बरं याला काय काय तुम्हाला असं म्हणायचं की गुरुचा प्रभाव कधी वाईट होणार नाही? मग त्याचे कॉस्मिक रेज कुठे गेले? गुरु वाईट मी किती तरी उदाहरण नाही ऍस्पेक्ट गुरुचा जो ऍस्पेक्ट आहे त्यांनी तो कधीही वाईट नाही करणार. गुरुचं प्लेसमेंट जे आहे त्यांनी गुरु वाईट होईल. पण गुरुची जिथेही दृष्टी पडेल आहे तिथे त्याची ती अमृत दृष्टीच म्हटल्या गेलेली आहे, जरी तो तिथे मेडिटेट झालेला असेल तरी पण. आता युनिव्हर्समध्ये जसा मंगळ आहे, मंगळनी फायर रेज घेतलेले आहे आणि शनीने घेतलेल्या सल्फर रेज, म्हणून तो पॉयझन करतो आहे. सल्फर हे जिथे आहे तिथे पॉयझन होत आहे. त्याच्यामुळे तो जर चंद्राच्या सोबत आहे तर त्यांनी चंद्राला पॉयझन केलेलं आहे. तर म्हणून त्या योगाला ते पुनर्फू योग म्हणून त्यांनी ते नाव दिलेलं आहे. मग समजा शनी दुसऱ्याला गुरुला पॉयझन करेल शनी म्हणजे गुरु बरोबर असेल, गुरु बरोबर असेल तर तो इतक्या योगाला काय माहिती नाही. योगाचं नाव सोडून बॉटम लाईन इज दॅट शनी ज्याच्या बरोबर राहील त्याला पॉयझन करेल. त्याच्यासोबत त्याचं हो त्याचे पॉयझन करेल ना, आणि त्याच्याकडे रेजच पॉयझनचे रेजच त्याचे पॉयझन म्हणजे त्याने नंतर गुरुला पॉयझन केलं. त्याची जी दृष्टी आहे. हो आता नाही वी विल स्टिक टू वन बॉटम की शनी ज्याच्या बरोबर राहील त्याला पॉयझन करेल. नाही ज्याच्या सोबत राहील. आता म्हटलं तुम्ही शनी चंद्र एकत्र ऍस्पेक्ट आणि शनी चंद्र एकत्र पॉयझन है ना, तुम्ही कन्फ्युज नका. शनी चंद्र एकत्र पॉयझन करतो आणि त्याच्याकडे पॉयझनस सबस्टन्सेस आहे. अंडरस्टूड गुड. मग आता तो चंद्राबरोबर आहे म्हणून त्यांनी पॉयझन दिलं. तो गुरु बरोबर गेला, बुधा बरोबर गेला, राहू बरोबर गेला, सगळ्यांना पॉयझन दिलं तो की फक्त चंद्रालाच पॉयझन द्यायचे काही त्याची कल्पना की रवी बरोबर आला तर त्याला तू पॉयझन. चंद्राला तो जास्ती हे करतो कारण तो मनाचा कारक आहे, तर तो चंद्राला जास्ती पॉयझनच बनवतो. म्हणजे नाही परत मग आता हा एक रिलेटिव्ह टर्म आणली तुम्ही जास्त. मग त्याला वाय शनी सो सिलेक्टिव्ह अबाउट चंद्र? तो रवीचा तितकाच दुश्मन आहे, तो गुरुचा तितकाच दुश्मन आहे. म्हणजे एक लॉजिक पाहिजे ना की चंद्र मनकारक आहे या शनीला तर नाही माहिती. शनीला त्याच्याशी दुश्मनी आहे, ज्याची त्याची दुश्मनी आहे, त्या सगळ्यांना पॉयझन केलं पाहिजे. मी ते मग त्यांनी हा शनी चंद्राबरोबरच असताना पॉयझन करतो हे काय, व्हॉट इज दिस? तो युनिव्हर्सने सगळ्यांना पॉयझन केलं पाहिजे. माझं असं म्हणणं आहे वाय शनी सिलेक्टिव्ह. आय एम 100% ॲग्रींग युअर पॉईंट की शनी पॉयझन करतो. दॅट डिबेट कॅन बी केप्ट असाइड. बट नाव इफ इट इज इन्फ्लुएन्स लाईक इफ इट इज गिव्हिंग द रिझल्ट ॲज इट तो चंद्राबरोबर असताना पॉयझन जास्त करतो असं तुम्ही म्हटलं की चंद्राबरोबरच पॉयझन करतो. आयदर वे जास्त कमी पण ही रिलेटेड मी करतो. चंद्राबरोबरच तुम्हाला माहित आहे की तो पॉयझन करतो हे तुम्ही वाचलंय. माझा प्रश्न त्याच्यावर असा आहे की तो चंद्रालाच का पॉयझन करतो? त्याच्याकडे पॉयझन करण्याची समजा दृष्टी आहे आणि त्याच्याकडे समजा त्याची प्रवृत्ती आहे.
तर वाय शनी सिलेक्टिव्ह. आपल्या ऍस्ट्रॉलॉजीमध्ये कुठलीच गोष्ट सिलेक्टिव्हली नाही. जसं तुम्ही गुरुच्या बाबतीत म्हटलं की त्याची दृष्टी जिथे राहील तो मग तो राहूवर टाकेल तरी अमृतच होईल. मग तो चंद्रावर टाकेल तर जास्त अमृत आणि याच्यावर टाकेल तर कमी अमृत, असं तिथे जसं गुरुच्या बाबतीत तसं शनीच्या बाबतीत असेल. म्हणजे शनी बरोबर चंद्र असताना पॉयझनच योग होतो असं म्हणण्यापेक्षा शनी ज्यांच्या बरोबर जातो त्यांच्याबरोबर पॉयझन झालं पाहिजे. म्हणजे मग शनी चंद्राचा पॉयझन जो आहे हा इरिगेशनल इफेक्ट. शनी इटसेल्फ इज पॉयझन इन दॅट केस. Shani itself will be poison. And Shani if poison, then it has the effect of killing. Shani never kills. शनीची दृष्टी मारणारी दृष्टी नाही आहे. शनीची दृष्टी ही ट्रान्सफॉर्मेशनची दृष्टी. शनी ट्रान्सफॉर्मेशन. करेक्ट. शनी विल ऑलवेज ट्राय टू ट्रान्सफॉर्म दी पर्सन. शनी विल नेव्हर ट्राय टू गिव्ह प्रॉब्लेम टू दी पर्सन. तिथेच आहे. आलं लक्षात? नाही, त्या शनीला तुम्ही पॉयझन म्हणता. शनीचं पॉयझन जे आहे, शनीचं पॉयझन काढण्याचं काम आहे. शनी इज बेसिकली इज दॅट व्हॉट आर दी ऑर्गन्स रूल्ड बाय शनी. व्हॉट शनी डज. आपण त्याला पादुका का देतो? शेवटची जे खालचा भाग आला खाली आला की शनी. जितके काही घाण आहे तुमच्या शरीरामध्ये इट इज ऑल शनी. ज्याला काही अस्तित्व नाही, ज्याची तुम्हाला शरीरामध्ये मुळीच उपयोग नाही, त्या सर्व गोष्टी शनी. मग या शरीरामध्ये जितक्या अशा गोष्टी आहेत, अशा जितक्या ऑर्गन ज्या या घाण करण्याच्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये इव्हॉल्ड असतात, दे आर बेसिकली गव्हर्न बाय शनी, शुक्र आणि बुध. हे जे 3 असुर आहेत, म्हणजे असुर म्हणजे आपल्याकरता हे एक 3चा ग्रुप आहे आणि बाकी सगळे एका हे यांच्या याच्यामध्ये. म्हणून प्युरिफिकेशन ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती सगळी शनीकडे. मग तो पॉयझन देईल. इट इज त्याच्याकरता मग काय की दॅट पॉयझन विल बी गिव्हन फॉर दी बेटरमेंट. इफ यू से दॅट इट इज पॉयझन like it is, then you should think it as what poison is given. Sulfur is used for purification. I don't know, like, but sulfur is not used for it. It is the chlorine which is used for purification. I know. The sulfur is not. Sulfur, the moment you get the reaction. Sulfur लोक असतं. Sulfur. नाही, हे आपण बघा, हे झालं केमिस्ट्री. सल्फर हा त्याचा केमिस्ट्रीचा. सल्फरला तुम्ही मराठीत किंवा हिंदीमध्ये काय म्हणाल? गंधक. काय? शूलवरी. म्हणजे ते दिसायला काय असतं? नाही, पण आपण जसं लेबर केमिस्ट्रीच्या लॅबमध्ये समजा गेलो तर सल्फर यू सी इट ॲज अ पावडर. आता आठवते नाही. इट इज इन पावडर फॉर्म. आणि तो सल्फर त्या याच्याबरोबरच असतो ना, हायड्रोजनचे 2 झाले की सल्फर डायऑक्साइड. H2S इज बेसिकली सल्फर आहे त्याच्यामध्ये. नाही, H2SO4 तर ऑक्साईड झालं, पण सिम्पल H2S हायड्रोजन सल्फाईड. दॅट इज ते तुमचे ते ट्रिपल ते आहे नाल्याच्या बाजूने गेलं की H2S यू गेट अ स्ट्रॉंग pungent smell. Isn't it? That smell is with that is Shani. But it will not rule the padartha called as sulfur. It doesn't rule. पॉयझन म्हणून शनीला समजा तुम्ही घेतलं, पॉयझन म्हणून तुम्ही शनीला घेतलं की त्या शनीचा तुम्हाला उलट इफेक्ट असा ठेवावा लागेल की तो प्युरिफिकेशन करता पॉयझन देतो. लाईक ॲनेस्थेशिया. तुम्हाला क्युअर करण्याकरता तो पॉयझन देतो. The controlled poison is what is good. That will be considered. If you club it as this. म्हणून शनी चंद्राबरोबर तो मनाचा काला काय तर तो हे बाहेर ओपिनियन आहे. तो मनाला पॉयझन करतो. हे म्हणजे मनाला करतो, कोणाला पॉयझन करतो? कम्फर्ट करून टाकतो. नाही, हे पॉयझन दिल्यामुळे नाही करणार. माझं काय म्हणणं आहे, शनी चंद्र एकत्र येऊन मनाला तो कम्फर्ट निश्चित करेल. तो एकत्र काय दुरून पाहिला तरी तो करेल.
मन असा आहे की तो मंगळ जरी त्याच्याबरोबर असला तरी कंपोज करेल, तो रवी जरी असला तरी करेल, तो राहू जरी असला तरी. मन अशी वस्तू आहे, तुम्ही पंक्चर व्हायला जाता आता तुमच्याकडे नुसतं वट्टावून पाहिलं तरी तुम्हाला एकदम अंगात हे झाल्यासारखं होतं. मन हे केव्हा घाबरणाऱ्या जी आपल्याकडे ऑर्गन आहे दॅट इज मन. मन कुठल्याही गोष्टीमुळे इन्फ्लुएन्स होतं. मन हा जो प्रकार आहे इट गेट्स इन्फ्लुएन्स सो इझिली वी गेट कॅरीड अवे. तुमच्या मनाला दुःख होतं, मनाला हर्ष होतो, मनाला सगळ्या गोष्टी होतात. त्याच्यामुळे मनावर कोणाची दृष्टी एक पिल्लू जरी त्याच्याबरोबर ते बुध जरी आलं तरी त्यांनी इन्फ्लुएन्स होतो. त्याची जी आता सगळ्या ग्रहांच्या ज्या डिग्रीज आहेत, चंद्र मंगळाबरोबर असणं, चंद्र राहू बरोबर असणं, चंद्र केतू बरोबर असणं, आज आता म्हणजे चंद्र शनी हा जो एकत्र आलेला म्हणजे एखादा जातक असेल किंवा अजून तो केतू बरोबर असेल किंवा राहू बरोबर असेल तर त्याच्या मनाला जेवढा जास्ती परिणाम झालेला असतो तो इतर ग्रहांमध्ये तो थोडा कमी असतो. म्हणजे मंगळ अँड चंद्र इज विथ शनी, तर त्याची जी डिग्री आहे की शनी बरोबर असणं म्हणजे तो अतिशय जास्ती डिस्टर्ब असतो आणि मंगळाबरोबर असणं तर तो थोडा वेळ डिस्टर्ब असतो आणि तो थोड्या वेळाने तो परत ठीक होतो. परत मला काही ह्याच्यात काही निर्व्यू चंद्र शनीचा हा जो योग आहे तो माणसाला सगळ्यात जास्ती रिटार्डेशन कडे ओढतो. हे शेवटचं इन्फ्लुएन्स बरोबर नाही. You started with what? Shani is poisonous. Shani gives poison to mana. Most like poisonous त्याला करायचं असेल ते मन करतो, म्हणून तो शनी पॉइझनस आहे म्हणून तो मनाला त्रास नाही देतो. शनी हो चंद्र त्याच योगाबद्दल आपण बोलतोय की चंद्र इज सच अ प्लॅनेट विच गेट्स इन्फ्लुएन्स बाय एनी आउटर इन्फ्लुएन्स. शनीचा इन्फ्लुएन्स हा सगळ्यात वाईट त्याच्याकडे. शनी पॉइझनस आहे म्हणून वाईट नाही, बाकी शनीचं कुठलंही काम जे आहे ते त्याच्याकरता विरुद्धच आहे. तो त्याचा नंबर 1 शत्रू आहे. त्याच्यामुळे दोन आले एकत्र म्हणजे त्याचे तुम्ही जे इफेक्ट सांगितले ते आहे ऍक्सेप्ट, पण त्याचं जे कारण सांगितलं की शनी पॉइझन सल्फर आहे, सल्फर वगैरे देतात त्याच्यामुळे तो जातो, दिस इज नॉट ऍक्सेप्टेबल टू मी. व्हॉट आय मीन इज दॅट शनी आणि चंद्राचं तुम्ही जे इफेक्ट सांगितले आय 100% आहे, बट द रिझन व्हॉट यू गेव as because it is sulfurous rays which is emitted by Shani and that is why Chandra gets poisoned and that is how it creates problem to mana. This is not accepted. What is accepted? Yes, it will surely influence mana. That will be a very bad thing for a jatak and they will have a retardation as far as man is concerned. I 100% agree. But what I do not agree is what you have described first. माझं असं म्हणणं म्हणजे तुम्ही जो इफेक्ट सांगितला तो जनरल सांगितला और त्याचं जे कारण सांगितलं इट इज नॉट दॅट ऍक्सेप्टेबल बिकॉज शनी पॉइझन समजा असेल, शनी पॉइझन हा शब्द जो आहे तो थोडासा इट इज पॉइझन इन अ वे लाईक आय एम रेडी टू ऍक्सेप्ट की तो तुमच्या शरीरातली घाण इट इज पॉइझन इफ यू रिटेन दोज थिंग्स देन इट बिकम्स पॉइझन टू इट. तुम्ही ते समजा किडनी वर्क करणं बंद करता or if you retain it in body you get poison and then you get so many. So in a way it is, but it is basically mal, then it gets into poison. शनीचं काम मळ काढणे, तुमचं ट्रान्सफॉर्म मळ काढले की तुमचं ट्रान्सफॉर्मेशन तुमच्या ह्याच्यात आणि तो जो म्हणून मग ते शनी जे तुम्ही दिले आहे ना तो मळ ज्या वेळेला तो चंद्राबरोबर येतो त्या मनाला कुलषित करतो. त्या मनावरचा मळ काढणं त्याच्याकरता भारी होतो आणि कुलषित मनाचा व्यक्ती हा सस्टेन चांगला करत नाही आणि म्हणून मग तो मनाला त्रास. बेसिकली त्याचं जे काम आहे ते मळ काढण्याचं, तो कोणाबरोबर येऊन काढणार आहे, काय करून काढणार आहे, हे दिस इज व्हॉट इज व्हेरी. म्हणून तो पॉइझन आहे आउट अँड आउट. इट इज नॉट दॅट ऍक्सेप्टेबल बिकॉज पॉइझन हे सगळे काम राहूचे. राहू इज पॉइझन, राहू इज पॉइझन. म्हणून हे असे रेज आणि सल्फर हे शब्द मला म्हणजे it is difficult. Otherwise, what you describe? There is a theory for that. Maybe. But see, I would not have explained it properly. Maybe. There is a theory for that. अरे पण त्याला आपण we can understand it in better fashion. Instead of relating it with chemistry and rays and physics, what I usually tend to do is that nature. Nature has been described by like शनीचं नेचर सांगितलेलं त्याचं कामच आहे की जिथे जिथे घाण तिथे तिथे शनी. घाण काढण्याचं काम शनी. हे काम तुम्ही लक्षात ठेवलं की तो ज्याच्याबरोबर बसेल त्याला घाण करेल.
दिस इज अ बेसिक प्रिन्सिपल. म्हणजे तुम्ही तो रवी बरोबर बसा, तुमच्या आत्म्याला कळते. तुम्ही हे जे आणलेलं आहे हे आताच नाही, तुम्ही मागणं घेऊन आलेलं आहे. तुम्ही गुरु बरोबर बसाल तर त्याला पोलीस शिकतात. तुमचं अर्थार्जन कधी कधी दुसऱ्या मार्गाने. शनी गुरु टुके. तुम्ही मंगळाबरोबर बसाल, तुमचं ऐन तर करण्यासारखी स्थिती होईल. मंगळाबरोबर ज्यावेळेला शनी बसते तो करण्यासारखी स्थिती करेल. अनवयित त्याला ते पराक्रम दाखवता मिळणार. वेन इट मॅटर्स मोस्ट त्याचा पराक्रम पोलिशीत होईल, तर त्याला त्याचं तो पराक्रमावरचा धूळ जी साचलेली आहे ती नाही काढता येणार, तो वेळेवर मारला. इट इज लाईक करणं. इफ यू एक्सेप्ट दॅट इज वाय ॲज सेड दॅट बॉटम लाईन ठरवायची आणि मग त्याचं इंटरप्रिटेशन एक करत ते सरळ निघतं. इन्स्टेड ऑफ गेटिंग इन टू, म्हणजे दॅट इज आय युजली यू माइट ऑब्झर्व आय नेव्हर गेट इट इन. हे हा सायन्स वेगळं ठेव, त्याची काही घेतलेलं नाही. आपल्या त्याच्यामध्ये इतक्या गोष्टी दिलेल्या आहेत की त्याला नीट पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये समजा तुम्ही समजलं तर थिंग्स बिकम्स मोर क्लिअर. असं माझं म्हणणं आहे की टेक इट इन अ डिफरंट फॅशन. डोंट यूज दोज वर्ड्स विच आर रिलेटेड टू केमिस्ट्री इन फिजिक्स वेन वी आर गेटिंग इन टू ॲस्ट्रोलॉजी. यूज ओनली अवर ओन वर्ड्स. आपल्या याच्यामध्ये इतके त्यांनी कीवर्ड्स आणि संज्ञा दिलेल्या आहेत की त्या जरी आपल्याला नीट समजल्या तरी आपलं काम होतं. आता हा शनी जर समजा राहू होता तर राहू तर पहिलं नाही, तर शनी राहू इज ऑलवेज गुड. शनी राहू इज ऑलवेज गुड. शनी राहू इज ऑलवेज तो शनी राहू टुगेदर इज ऑलवेज गुड. फक्त ते कुठल्या स्थानात हाऊस तर तुम्हाला पाहावं लागेल. लग्नात असेल तर हे जे करता सगळ्यात चांगले 12th इज बेस्ट. द्यायचंच काम आहे, देत राहील सरकार समोर. 12th इज ऑलवेज त्याचे या शनी करता सगळ्यात बेस्ट स्थान ते 12th. माझ्या इथे त्यातच करा काय द्यायची प्रवृत्ती राहते. चांगला आहे त्याच्यात, तिथे दान आहे त्यातच काय आहे सगळं ते. ते उपजयामध्ये प्रॉब्लेम काय आहे की साला भांडू भांडू ग्रोथ करतो. गिनगिन गिनगिन लावेल, गिनगिन गिनगिन. शनी काय आहे, गिनगिन आहे. मंगळ एक दोन तुकडे. शनी तर खूप अशा लावत राहील, लिंगरिंग ठेवेल, लढतच राहील. मग 25 वर्षानंतर कोण जिंकेल तर तेव्हा कुठे त्याला 10 रुपये मिळतील. ते म्हणजे ते शनी वक्री असेल दशमातला तर काय करेल? नाही पण कुठल्या यायला सो दशमातला वक्री दशमातला इज नॉट चांगली गोष्ट आहे. शनी इज नॉट बॅड. पण वक्री आहे. हो पण मॅलबिक हाऊस उपजय जरी असलं तरी 3, 6, 11 साल त्याच्याकरता चांगले आहे. 3, 6, 11 इज ट्रिक. म्हणजे ट्रिक म्हणजे 6, 12 पण आहे. आणि हे काय म्हणतात त्याला, ते कुठलं स्थान आहे म्हणतात? नाही दुसरं हे त्रिकल आहे ना. ते उपचार झालं. मग आता काय आहे की तो कोण कोण म्हणजे कुठल्या लॉर्डशिप घेऊन आलेला आहे? उच्चीचा. अरे बाप, उच्चीचा तर चांगलंच आहे. मग तो शशयोग करेल. वक्रीच आहे ना. पण वक्री आहे म्हणून काय वक्री आहे तर तुम्हाला तो शनीच्या गोष्टी करेल. उच्चीचा आहे, शनीच्या गोष्टी करेल. लेबर लोकांशी बोलणं, लेबर ऑफिसर असेल कुठे, कामगारांच्या संबंधात काही गोष्टी करेल. माइन्स मध्ये जाईल. लो इंडस्ट्री टाकू शकतो. ही कॅन बी इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो. तो शनी वक्री आहे तेच पाय उलटे पडतील कधी. विपरीत करणी ज्याला आपण म्हणतो ना, उलटा जाईल होईल. वरती जाणारी नाही कदाचित मधून मधूनच वापरते. थोडं समोर जाईल थोडं मागे, थोडं समोर जाईल थोडं मागे. आणि शशयोग या 4 महापुरुषांपैकी सगळ्यात बंडल योग आहे तो शशयोग. दुःख सहन करण्याची शक्ती नाही, दुःख सहन करण्याची शक्ती वर्गोत्तम शनी. वर्गोत्तम शनी. इट इज नॉट बिकॉज ऑफ शशयोग.
शशयोग शनी शश हे पुरुषाचं लक्षण आहे. शशपुरुष लक्षण आहे. शशपुरुष कसा असतो हे आपल्या शास्त्रामध्ये दिलेले, आयुर्वेदामध्ये जाऊन शशपूर्णाचे शशपुरुषाचे लक्षण वाचून काढा. आयुर्वेदाच्या ग्रंथामध्ये दिलेले असतात. त्यांच्याबरोबर ना पडले ते पूर्ण शनी करता फिट होतात. शनीचे जसे प्रकार असतात तसे ते असतात. मध्ये चक्रांसारखे करतात. शनीचा एकलकोंडे असतात. आयसोलेशन मध्ये राहणं आवडतं. कुटुंबाची दुरून दुरून राहतात. कामाचा आणि कुटुंबाचा मेळ घालता येत नाही. समजा 10th हाऊस मध्ये होत असेल कारण तो त्याच्या स्ट्राईन मध्ये येतो ना कुटुंबाच्या. सो दॅट विल गेट अफेक्ट. तो समजा चतुर्थात झाला तर मग तो 12 आणि 8च्या याच्यामध्ये येतो. तर धर्माची आणि आईची आणि एज्युकेशनची सांगड नाही घालता येत. तिकडे बसतो तो. समजा तो 7व्यात मध्ये झाला 3-7 काम. तो बिचारा काम त्याच्याचं काही त्याचं घेण देणच नाही. तर तो तर म्हणजे हे ज्याची कुंडली तुम्ही आता सांगितली तो शनी तिथे बसलाय. तो शनी काम. तर शनी सारखे असे आपल्यातून विचार असतात त्यांचे. रोमॅन्टिकिझम इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अ नॉर्मल लाईफ. You had to be at times, otherwise how will you survive? It is not possible. शनी या 3 स्थानामध्ये आले की त्यांची काहीतरी विचित्रच कल्पना असते जिवंत राहणे. These are the factors that are affected. पहिली जी मी कुठेतरी त्यांनी त्यातही शनी उच्चीचा डॉक्टर मानणार. दोघंही एकत्र सारखेच झालेलं. फक्त तिथे वक्री नाहीये. तिथे वक्री आहे तर तसं मानताय. वक्री आहे तर ते काय त्याला चेष्टा करण्याची क्षमता जास्त आहे. हिंदी जास्त करेल. दशमातलं शनी वक्री कधी नसतात. सर्व कामं नाही करत. म्हणजे ते गिनगिना जवळ आहे ना. मला ते शनीचं बेसिक जे आहे अंडरस्टँडिंग इज गिनगिन. पण निगेटिव्ह म्हणजे घिनगिन जास्त करतात. आपल्या मराठीमध्ये जो घिनगिन शब्द आहे ना 100% सूट होतो. वक्री असेल उलट करतं ना प्रत्येक गोष्टीमध्ये. नाही असं नाही केलं असं केलं तर काय, नाही असं नाही केलं असं केलं तर काय. म्हणजे एक सरळ काम होऊन राहिलं तो फुकट फाकट इकडून तिकडून अजून किटकिट काढतोय. हे किटकिटे गाव आहे हे दशा जायसाठी लोक. तो डेबिलिटेटेड असेल सरळ कामाने असंच. सरळ ते रवी आणि मंगळाचे लोक कसे सरळ राहतात. सण 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 घेऊन जातात. हो हे शनी जे आहे सरळ लोक नाही राहत. शनी राहू सोबत चांगला म्हटलं तर त्या स्टेटमेंट म्हटलं की स्थानानुसार थोडंसं चांगला काम नाही. 12व्यात मध्ये त्याचं काय चांगलं आहे. कारण ते दोन्ही मोक्षाकडे जाईल. मोक्षाकडे कशाला जाईल. मोक्षाचा काय संबंध आहे यार. मोक्ष काय 12व्यात धार्मिक प्रवृत्ती तिकडे राहील ना तो. त्याच्यात तो स्वतः हे आहे तिथून पॉइझन तो काढायला लावेल. त्याचं देण्याचं पॉइझन आपल्या तिथला आहे तिथलं या आयुष्यामध्ये काढायचं तो ठेवेल. बाकीच्या घरामध्ये लग्नात आले तर त्रासदायक होईल. स्वतः घेईल ना. डोक्यातून मन आणि बुद्धीच्या विचारात. अरे हो ते निघाल तरी त्यांनी घेतलं तर. म्हणून बुद्धिमान लोक सुसाईड करतात ना. त्यांनी बरोबर म्हटलं की लग्नात आली तर बुद्धीला नाही का. बुद्धीचं म्हणलं का हाताळे. पण लग्नात आलं तर सेल्फी आला ना. बॉडी आली ना. बॉडीमध्ये पॉइझन गेली ना. हो न करायला. शनी राहू एकत्र लग्नामध्ये ते निषेध असतील. तू झाला काय निषेध आहे का. शनी राहू बुद्धी प्रकार आहे. मी डेफिनेटेड झालं मग कसा कुठं राहिली वृश्चिक ती स्वतः लोकांना पॉइझन देते. पॉइझन घेणं होते काहीतरी. वृश्चिक लग्नाचे लोक कुठे का. वृश्चिक लग्नाचे लोक तो विंचू आहे.
स्वतः फायदा नाही. तर स्वतः त्याला बोलतं फायदा नाही. त्यांचं कुठं का पॉयझन घेतं का तू? वृश्चिक लग्नातील लोकांनी तर विचारच नाही करायचा कधी पॉयझन घेण्यात. त्यांच्या तर याच्या तब्येतीतच नाही बसत. पॉयझनची बेइज्जती बहुप्रसार राशी आहे त्याला, म्हणजे प्रोडक्टिव्हिटी भयंकर आहे. बहुप्रसार राशी इज हायली प्रोडक्टिव्ह. Productiveness will never lead to this kind of activity. Non-productiveness will always lead to this kind of activity. चंद्र राहील म्हणजे तुमचा कर्क राहील, मीन राहतील आणि धन हे आपली वृश्चिक राहतील. हे कशाला जाऊन सोसायटी करते? अंडर सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल कंडिशन पीपल विल गेट इन दिस. तो कुंभेला राहू द्या, कुंभेचे वृक्ष लोक असतात. साठवू द्या याच्यामध्ये तो आकाराच तसं नाही चाललं. सगळं माझ्याकडे आलं पाहिजे म्हणजे एक इकडून तिकडून घ्यायचंही माझ्या आणि स्वतःही उपयोग नाही जमा करून ठेवतो. मग ते जमा कुठं करेल ते आणि त्याच्यावर शनी राहतो इन्फ्लुएन्स मग झालं. आजकाल ते बाकीचे इन्फ्लुएन्स एवढे जास्त वाढले टॉप ऑफ द हॅड पीपल कमिट सुसाईड. म्हणजे यू शुड नॉट बी सरप्राईज अबाउट इट. पीपल डू कमिट सुसाईड. थोडे नाही कुठल्या राशीला कॅरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. नुसतं तुम्ही असं म्हणून थोडी त्यालाही कुंभरा चतुर्थात येते ना वृश्चिकेला. वृश्चिकेला काय प्रॉब्लेम ते कुठे ना कुठे येणार. कुठे ना कुठेतरी येणार. मग त्याच्यात काय चतुर्थात आले म्हणून काय हृदयाला पॉइझन देईल. माणूस विल बी सीन फ्रॉम दी लग्न. मग तर अजून नाही. मग तर कसं इट इज ऍक्टिंग ऍट समबडी एल्स. रूल्ड आउट. This chat is hopeless. Hopeless for this kind of activity. आणि तसे वृश्चिक लग्नाचे लोक ज्या भानगडीत पडतात व्हेरी रेअरली यू विल फाइंड. नाही प्रशांत असतात. मी तुम्हाला समोर जाऊन सांगतो ना शांत झालेले असे ते प्रशांत. सगळ्यांचे आधी शांत झाले पूर्ण गावाला शांत करतात ते. शनी वक्री वक्री 12th हाऊस इज नॉट दॅट बॅड. काही हरकत नाही. 12th हाऊस मध्ये शनी इज ऑलवेज गुड. शनी राहू राहू दे ना उलटा. हो देईल त्याला काही नाही. सर राहू पण चांगला ठरतो. तो त्रास देईल काही काही गोष्टीमध्ये. पण झोप नाही लागेल राहू. नाही झोपेचा 12 वेळी काय सांगणार कधी काय सांगणार. हो आहे पण ते बेड प्लेजर करताय झोपे करता नाही. झोपेचा स्लीप ते आहे ना ते 4 आणि 12 सुख त्रिकोण जो आहे. झोप इज वन ऑफ द ऍक्टिव्हिटी विच वी इसेन्शियली डू फॉर गेटिंग प्लेजर. इट इज झोप नाही चांगली झाली. 4, 8, 12 त्यांचं हे राहतं. त्याला 4 आणि 8 मध्ये राहिले तर खाली घिनघिन करतात ते. झोप नाही लागत त्यांना. झोप नाही लागत. 4, 8, 12 मध्ये 12 नाही 4, 8 मध्ये. 4 मध्ये तर भयंकर. 4 वाल्यांना विचारायचं 4 मध्ये असे शनी राहू मंगळ बसले त्याला भारी. म्हणजे या चार्टमध्ये हा त्यांची कुत्र्यासारखी झोप राहते. कुठे खट्ट झाले की तर या चार्टमध्ये असं असेल. या चार्टमध्ये 4 प्लांट हे तर गेलं तर जमा आहे. याला तर खूप सिव्हिअर रेमेडीज करावे लागतील. हा जो 4 घेतला तुम्ही त्याला चांगल्या तिकडे रेमेडीज करावे. पण शुभग्रहाचा काही इफेक्ट नाही ना. शुक्र हो आहे ना. घर मिळेल नाही चांगल्या घराण्याची पाहिजे. स्त्रियाचं काय म्हणतात ना स्त्रियाचं काय ना ती मस्ट बी फ्रॉम व्हेरी गुड फॅमिली आणि तिचा नवराही चांगलाच असेल. घर मस्त तिला त्याला मस्त ठेवायचं म्हणजे असं नाही राहणार.
घरवर राईट कोणी येईल मस्त म्हणजे पॉश शुक्र आहे तिथे, गुरु आहे तिथे, त्याचा डील असतो. पण हे सगळी जी असेंब्ली हे तिथे आल्यामुळे अजून स्प्लिट करता येईल. धार्मिक पण खूप आहे म्हणजे तो बायकांचं धार्मिक काय पुरुषाचं धार्मिक जे आहे दिसूनच राहिले. 5-5, 6-6 ग्रह तुम्ही आरोडा बरोबर घ्या, स्प्लिट समजणारच नाही समजलेलं की हे खरं काय आहे. जो राहील त्याच्याबरोबर होतं त्याला हा नेहमी क्वेश्चन मार्क राहील, हे खरं की ते खरं. तुम्ही आपलं एक कॅरेक्टर लोकांसमोर प्रोजेक्ट करता, तुमची किती इच्छा राहील, पण एवढे प्लॅनेट इन्फ्लुएन्सिंग आहे की तुमच्यासाठी 3-4 समजा प्रोजेक्शन होत असतील. प्रॉब्लेम वेगळा इट इज बॉम्ब. पण आपण काय समजायचं पण त्याला आता कोणाला कसं घ्यायचं, कधी दुसऱ्या मार्गाने तिसऱ्या पुष्कळ एक डिटेल बसून काढावं लागेल, त्यामुळे काढावं लागेल. पण कुठलाच 12 वेळा देईल तयार नसल्यामुळे सत्संगामध्ये जाणार नाही. पण तसं ते गुरुच्या जवळ पण तरी स्वतःची प्रगती नाही ना कुठं, म्हणजे त्या बाहेरला विचारून बघा म्हणजे किती लेवलवर गेली आहे. तर हे जर प्लॅन चंद्रातून पाहत असते तर खूप फरक झाला असता. निश्चित येण्याची प्रवृत्ती राहिली, राशी दृष्टीने वेळ द्यायची प्रवृत्ती राहिली. त्याच्यामुळे ते सगळं इलेक्शन झालं, मस्त झालं, लाभ झाला. हे आपले हे तुम्हीच आपले ज्योतिषवाले नवपंचम योग आहे. नवपंचम योगाने का बोड काय ना गुरु 12th हाऊस मध्ये सांगतो नाही, लग्न इथून 12वीत पडलं तर नाही, जनरल नाही नाही, गुरु 6-12 मध्ये नसा. वंडरफुल. बेस्ट प्लेस फॉर बाधकेश इज 12th हाऊस. हायली गुड. लहान करेल ना तो, म्हणजे 7th हाऊस इज नॉट गुड. म्हणजे तो 7th हाऊस जवळ 12th मध्ये गेला बाधकेश, ज्यावेळेला तो होईल तो तिकडे घेऊन जाईल. बाधकेश 8 मध्ये चांगला नाही, बाधकेश 8 मध्ये नाही चांगला, 6 मध्ये नाही चांगला, 12व्या मध्ये बेस्ट. त्याच्यामुळे तूळ लग्नासाठी रवी तिथे असून सुद्धा चांगला होता. 12th हाऊस 12,000 म्हणतात. त्याच्यामुळे तिथं म्हणजे तो घेऊन जाईल, कारण 7th हाऊस तो बाधकेश गुरु त्याच वेळेला ज्यावेळेला तो 7th हाऊस लॉर्ड राहील. 7th house lord also indicate your spouse, so you may get spouse from a distant land. किंवा दूर जाल तिच्याबरोबर किंवा त्याच्याबरोबर तुम्हाला दूर जावं लागेल. हे सगळे इन्फ्लुएन्स राहतील. आणि याच्यासाठी सत्संग जागी तर ते 12व्यावर इन्फ्लुएन्स पाहिजे. स्वरशीचा ग्रह असतो त्याच्यामध्ये म्हणजे मंगळ सारखा किंवा शनी सारखा, तर तो इन्फ्लुएन्स चांगला करतो नाही मध्ये असं लेट असतं. सगळ्यात बऱ्याचा 12वा ग्रह त्याच्या समजा तुम्ही ऍक्टिव्हिटी करायला लागले, त्या हिशोबाने तुमचं जीवन तुम्ही केलं, तुम्हाला लाभ वाढते. 12व्यातले जसे ग्रह आहेत त्याच्या हिशोबाने आपलं जीवन मोल्ड करा. सिंपल रेमेडी. गुरु असेल गुरु जर करा, सात्विक राहा. सात्विक 12व्यात जे ग्रह असतील त्या ग्रहांसारखे विचारसरणी करा, त्या ग्रहांसारखे आचरण करा, त्या ग्रहांसारखे पैराव करा, त्या ग्रहांसारखे विचार ठेवा, त्या ग्रहांसारखं तुम्ही आपलं जीवनशैली बनवा. नॅचरली 12वं वाढेल तर दान वाढेल, दान वाढल्यानंतर तुमचा सत्संग वाढेल, सत्संग वाढलं तर तुम्हाला दर्शन झालं तर चित्त ठिकाण आलं तर ट्रान्सफॉर्मेशन तर तुम्ही चालले. मंगळ तर का वाईट आहे, त्या मंगळावर करायचं. बी व्हेरी लॉजिकल, बी व्हेरी डिसिप्लिन. 12th मध्ये शनी आणि बुध असते. शनी इज ऑलवेज गुड. शनी बुध 12th बुधसारखं आहे तर बुधसारखे राहत त्याला. बी ऑलवेज बी क्विक लर्नर. नवीन नवीन गोष्टी लर्न करायची हौस ठेवा. तुम्ही समजा गृहिणी असाल तर नवऱ्याला रोज नवीन नवीन शिकून गोष्टी खिलवा. आणि नसेलच ग्रह तर मग यू आर नॉट दॅट फॉर्च्युनेट.
काय त्याने काय करायचं? मग इन्फ्लुएन्स व्हावं लागतं तिकडे. मग ते सेकंडरी झाले. या ह्याच्यातून तुम्हाला कशी देणार जे त्या चॅट्स करता एकदम सोपी रेमेडी जे आहे ते पाहून घ्या. सापडला की त्या बापूला म्हणायचं की असं असं वाटतं. रवी म्हणतो राजासारखं राहत चालू लिव्ह लाईफ किंग साईज गव्हर्नमेंट मध्ये राहा. तुमच्या आहे काय? मग रवी आहे तुम्ही गव्हर्नमेंट सर्वंट आहात. लाईफ विल बिकम. सर सॅटर्न असेल तर सॅटर्न इज गुड. सॅटर्न तो तिथे राहील तर पाहिजे हळूहळू सॅटर्नच्या याच्यामध्ये यायलाच. रात्री दृष्टीचं इथे काढायला अर्गलाच्या दृष्टीपेक्षा दोन्ही या दोन्ही गोष्टीचं काय त्रास अर्गला पहिल्या त्या हिशोबाने त्याला द्यावं लागेल. तिथून त्याला इन्फ्लुएन्स करावं लागेल. मग त्याला तसा इन्फ्लुएन्स द्यावा लागेल. मग तो तिथून तिकडे येईल. राहू घेतो नाही राहू घेतो एकत्र कशा राहू आणि राहू और केतू इज नॉट बॅड. केतू चांगला केतू इज नॉट बॅड. केतू सारखं म्हणजे मग अध्यात्म होतं. नाही हेडलेस विचार न करता उत्तर बरोबर द्यायचं शिका. म्हणजे तुमचं उत्तर बरोबर आलं पण त्याला लॉजिक नको. ते केतूची किंमत आहे. उत्तर चुकायला उत्तर नाही चुकलं पाहिजे. उत्तर बरोबर आहे पण कारण हे नाही माहित नाही. मला माहित मी विचारत नाही. मला एवढं डोकंच नाहीये. डोकं आलं तर माझा तो विचार बंद होतो. मग उत्तर नाही निघणार. गावसाठी कसं राहावं पाताळ येते. ट्रिक्स मल्टी लेवल मार्केटिंग. 1 रुपये द्या 10 रुपये घ्या. 1 रुपये द्या 10 रुपये घ्या. ट्रिक्स कीप ऑन डुईंग दॅट. किंवा मग राहू इफ दॅट सम अनदर प्लॅनेट त्याच्यासारखा रिझल्ट देतो. एकटा असेल तरच. दुखता असेल तर त्या प्लॅनेट बरोबर त्याच्यासारखं वागायला लावा. पण हा राहू केतू ऍक्सेस चांगला की वाईट? 2-8 पेक्षा तर 6 वाजा कधी बरोबर. चांगला 2-8 तुम्हाला लंबाच करतो. म्हणजे कुटुंबाच्या दृष्टीने की समजलं. काय 2-8 ऍक्सेस इज फॉर राहू इट इज मोर डेंजरस दॅन 6-12. म्हणजे स्पिरिच्युअल मार्गाने नाही का? हो 2-8 स्पिरिच्युअल मार्ग हा इतका फसवा मार्ग आहे की कोणाला तुम्ही इंडियातल्या 7 म्हणजे एकेकाला विचारून तो थोडं मोठं म्हणतेच मी स्पिरिच्युअल आहे. त्याला काही म्हणजे तो इतका कोणी स्वतःला स्पिरिच्युअल समजत नाही. त्याला म्हणजे याला काही एक स्केल नाही समजलं की वा किती आहे किती नाही. म्हणजे त्या ऍक्सेसचा माणूस जर एखादा स्पिरिच्युअल मध्ये असेल तर त्याला आपण विश्वास करू शकतो. कसा विश्वास करणार आहे? तो झाला 12 तो तिथे बसलाय त्याच्यात तोंड. सेकंड इज सरस्वती बाबा दर्शन. तो राहू काय तर दर्शन बोडक्याचं म्हणणार. तो फसवे की त्याला हॅल्युसिनेशन्स होतात. स्पिरिच्युअल मध्ये गेल्यानंतर त्याला असं वाटतं की मी उडलो आहे. किंवा मला गायला पितात आणि हॅल्युसिनेशन करतात. म्हणजे ज्यांना फोर्स हॅल्युसिनेशन हवे ते गोईंग फॉर एक तुम्ही ते इंजेक्शन घ्या ते रोड साईडला जे भिकारी जरूर ते काय ते गेट द किक अँड देन द गेट इनटू हॅल्युसिनेशन. हे जे अंगात येणे वगैरे अशा प्रकारे तोही असाच असेल का? नाही ते झालं भरपूर काम आहे. याने हे हॅल्युसिनेशन भलते दर्शन होतं. डायरेक्ट शंकर बोलतो. एक मला म्हणायचं राहू की तू 2-8 मध्ये तसा शंकराकडे जातो. हे आहे कसं चाललं म्हणजे ते आपल्याला समजून नसेल. असा आहे का बापू जा मग हे राहू की तू घेऊन चालले आणि आत्मागाराने रवायचं मग झालं. मग काय
नशेमध्ये राहू केतू सांगितलं की राहू केतू 2 8 मध्ये आहे तर ते भ्रामक कल्पना आहे. त्याच्यात त्यांनी सांगितलं की राहू आत्मकारकात तुम्ही म्हणाले की मग आणखी त्यात आधीच मरकट त्यात मरते पाहिजे असं म्हणतात. म्हणजे त्यांनी सांगितलं की त्यांना दर्शन वगैरे होतं. तो दर्शन त्याचा जर राहू जितेच नाही त्याचं राहू अष्टमात अष्टमातलं स्पिरिच्युअल आहे. राहू अष्टमातला त्याच्याकडे एक गुणविद्येची सिद्धी सुद्धी राहू अष्टमातला. सेकंड हाऊस मधला जो राहू आहे हे असे फालतू लोक राहतात. सेकंड हाऊस मध्ये शनी मॅक्झिमम इंटॉक्सिक कारण त्यांची पापार्गला 11व्या आहे बेसिकली. सेकंड हाऊस मध्ये मॅलिस्टिक विल ऑलवेज गिव्ह पापार्गला भलत्या भलत्या गोष्टीतून लाभ घ्यायचे प्रयत्न. दान तर देतच नाही, लाभ मात्र खूप झाला पाहिजे. सेकंड हाऊस म्हणून तो राहू नसा. शनी एक विचारकरी आहे. राहूपर्यंत झाले भलते उलटेच विचार आहे. मग उंचीचा शनी असेल तर आणखीन चांगला की जसा आहे तसा? हा उंचीचा थोडा चांगला पाहिजे. तर आत्मकारक राहू आणि हंसयोग वगैरे मग काय त्यावेळेस राहू देशामध्ये स्पिरिच्युअलिटी घेऊन जाईल. हा अजून राहू आत्मकारक मेक्स दी पर्सन मोर स्पिरिच्युअल. आणि त्यातल्या तर हंसयोग अजून बसलेला असेल मग गुरु म्हणून हंस महापुरुष हंस महापुरुष आहे मग नाही घेऊन जाणार. कसं गुरुचे लोक महापुरुष जे झाले ते कधीच स्पिरिच्युअल नाही. अरे गुरु ज्यांचा म्हणजे उच्चीचा होऊन केंद्रात पडतो ते नाही स्पिरिच्युअल. आता ते जे झाले त्याचे पुष्कळ झाले ते म्हणजे रामाची कुंडली ही एक वेगळंच काम त्याला तो. पण आता तुम्ही एक सर्वसामान्य विचारता गुरु इज बेसिकली सत्व सात्विक राहील. ज्याला स्पिरिच्युअलिटी मिळते तो नुसतं त्याच्या जीवनामध्ये सत्व 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 राहील. चांगलं राहील, चांगलं बोलेल, चांगलं वाटेल, चांगलं करेल, चांगलं राहील, चांगलं वाटेल. दुःख कुठे आहे? स्पिरिच्युअलिटी येण्याकरता दुःख लागेल. दुःख तर मिळतच नाही, दुःख नाही आहे तर मग स्पिरिच्युअलिटी येत नाही. म्हणून तो राहू तो मस्त दुःख देते. तो स्कीम करेल, तो फसेल, जेलमध्ये जाईल, दुःख होईल. स्पिरिच्युअलिटी तो एखादी गोष्ट करायला जाईल त्याच्यामध्ये. म्हणजे पिक्चरमध्ये नाही पूर्वीच्या काही दाखवायचे की त्याची बायको त्याला सतत म्हणायची हे नकली दवाचा धंदा बंद करतो, गलत आहे गलत आहे. एक दिवस त्याचा पोरगा त्याचीच औषध खाऊन मरून जातो. हे पूर्वीचे काही असे यायचे ना पिक्चर. नकली दवाओं का धंदा करने वाला मी आहे तुमको मैंने कितने बार बोला था मत करो आज मुन्ना मर गया. हे राहू पहिले उलट काम करेल त्याच्यामुळे दुःख होईल. तर मग तो जसा आमचा एक मित्र होता म्हणजे ही वॉज अ व्हेरी सक्सेसफुल पर्सन. रादर ही इज ऑल्सो राईट नाउ सक्सेसफुल पर्सन बट ही वॉज इन टू इंटॉक्सिकेशन. very learned, very educated and running a huge business. But the moment on sex, he gets up. म्हणजे त्याचं काम चालू होऊन जातं ते बरोबर बार मेंटेन करणे अँड देन गो टू दी हायेस्ट पॉसिबल लेवल. काय नाही होत नाही, काय नाही होत नाही, काय होता सगळे रॅशनल विचार करून घ्यायचे की असं केल्याने असं होतं. मग मॉर्निंग वॉक समजा करून टाकला तर नलिफाय होऊन जातं. ती हे घेतली तर असं होऊन जात सगळं. म्हणजे कारण डोकं आहे तर सगळं ते सिस्टीम काढली. एक दिवस पाहता पाहता आपल्या जावयाबरोबर बसला होता. यांनी विकली यांनी विकली पिता 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 तो दवाई मरूनच गेला पट्ट. कारण त्याला काहीतरी कुठलं तरी काय झालं त्याला ह्या लेवल पण टॉक्सिकेशन मध्ये गेला. तो काय झालं बाबा नाही त्याला एकदम चक्कर झाली. चक्कर झाली तर पडला तर त्याला घेऊन गेले सिम्स मध्ये. म्हणजे कुठल्या तरी हॉस्पिटल सिम्स म्हणजे त्याच्या जवळपास हॉस्पिटल तिथे घेऊन गेले. तर ब्रॉड डेट म्हणून सिव्हिअर हार्ट अटॅक आला म्हणतात. आणि यांनी म्हणजे जितके हे पिणारे असतात ते म्हणतात की इट इज अ गुड सॉल्वंट दॅट इज वेट डिझॉल्व. काय तुमचं जे हार्टला जे त्रास जर कोलेस्ट्रॉल जे असतं त्याला मस्त लोक पितात. आणि मग तो समोरच गेला आणि दावाहीच गेला त्याची म्हणजे इमिडिएट दावा असं नाही किंवा चुलत बहीण जावे त्याच्यासारख्या वेळी तर हार्ट अटॅकने गेला. ट्रान्सफॉर्म बंद दुसऱ्या दिवशीपासून बंद. आज तो लोकांना सत्संग सांगितलं
आत्मकारक राहू आहे की आत्मकारक राहू डायरेक्ट डायरेक्ट आणि टॉक्सिकेशन त्याचंच काम आहे. मग तो स्पिरिच्युअल आता तर म्हणजे तो आता वेळ लोकांना भागवत तो स्वतः वाचून लागतो डोनेट करू नये बेकार आहे बोलले इकडे बैठना भागवत पडत असतो असा वाढला होता तरी सूज आलेली असते यांच्या अंगावर इकडून तिकडून सगळं बारीक होऊन गेलं म्हणजे आता ओरिजिनल शेप मध्ये हे सगळं निघून गेलं ना हे सगळे बाहेर लाईट ऑक्सिजन तर तो बरोबर आता स्ट्रीम लाईन दिस इज अ ब्युटी ऑफ दिस इज हाऊ पीपल गेट इन टू ट्रान्सफॉर्मेशन दॅट इज शॉक राहू आत्मा को झिंजोड दिया असं जेव्हा म्हणतात ते झिंजोड नाही शॉक उलट होतं कधी कधी त्याची एक माणी केस घेतली होती आपण तुम्ही लोक नव्हते त्यावेळेस ती पोरीन तुझा करून टाकली आईने झापड मारली नाही नाही आत्महत्या आईने झापड मारली टाकतं एका पोरावर प्रेम करते घे झापड तुम्ही झापड खाल्ली अच्छा ठीक आहे मला झापड मारतो आय डू अनादर रिएक्शन ती बाहेर गेली भाजी घ्यायला ती हिला टाकली संपलं आई पूर्ण बरोबर गेली आज तिला समजतच नाही कोणाची बोलते काय बोलते म्हणजे एक निमित्त झालं ते फक्त तिने रागवलं काय मारलं काय आणि हू वॉज दॅट गर्ल त्या TCS मध्ये प्रोजेक्ट मॅनेजर होते म्हणजे 70 की 80,000 तिचा स्वतःचा पगार होता उलट टाकली त्याच्यामुळे तो फक्त एक आपण आईक मारले हे असे मग तुझं आता दुसरा इफेक्ट झाला त्याच्यात सुधारलं नाही तिची आई सुधारली आता ती लुनेटिक झाली उलटा इफेक्ट झाला तो राहू आत्माकारक असता ते सुधरून गेली तिने स्वतःला मग आता याच्यामध्ये वाहून घेतलं असतं असं केलं असतं सध्या रिलिजन मध्ये आली असती कुठल्या ज्या समाजाची असतील त्या समाजाची सेवा करणं चालू केलं असतं एकूण एक मुलगी नाही ना हे अशा गोष्टी ऍस्ट्रॉलॉजीने आपल्याला करायच्या आलं लक्षात तो चार्ट जो आहे तो इट इज नॉट सो सिम्पल त्याचं तुम्ही चांगलं अध्ययन करा त्याला पुष्कळ रेमेडीज सिन्सिअरली अँड रिलिजियसली करायला लागतील तिथीचा आपण जर काढला पूर्ण तिथी चांगली नसते खबर नाही ना म्हणून तर आपण दर पौर्णिमेला काहीतरी रिलिजियस ऍक्टिव्हिटी करतो तुम्ही प्रत्येक महिन्याच्या पौर्णिमेला बघा एक ना एक सण ठेवला जाते एकाच दुसरी अशी जाते त्याच्यामध्ये नाही ही पौर्णिमा ती पौर्णिमा काहीतरी सत्संग काही ना काहीतरी सत्संग करत पौर्णिमेला त्यांना आवश्यकता आहे हे समोर नकोच ते त्याच्याबरोबरच अमावास्या इज गुड समोर आल्याबरोबर रिफ्लेक्शन येतं अमावास्या इज गुड हे जे तीन ब्युटी अशी आहे की ते शुक्र बुध हे त्याच्या कधीच समोर येत नाही समोर नाही अजून समोर येऊ शकत त्याच्या समोर येत नाही म्हणजे वाट शुक्र आणि बुध हे कधीच आत्म्याशी संवाद साधायला तयार नसतात आत्म्याशी त्याच्या समोरच येत नाही they will never get into one to one. Buddhi is Buddha, Shukra is basically weak. ते समोरच नाही चंद्र इज बेसिकली म्हणजे ज्या दिवशी ते समोर येईल ते आत्म्याला प्राप्त म्हणून त्याच्या बरोबर राहील म्हणून ते अमावस्या बरोबर आणि जर सूर्यासमोर गुरु किंवा मंगळ चांगलं होणीच नको ना सूर्याच्या बरोबर पाहिजे जे कोणी समोर तरी कामं पाहिजे
अपोजिट राहिले तर काय करतात? रिफ्लेक्शन घ्यायला प्रयत्न करेल ना. रवी सारखं कोणी राहत वगैरे होऊन जातात. आउटर आउटर प्लॅनेट. अपोजिट ना हा? काय पिता पुत्र अपोजिट. सूर्य शनी काय? अरे किती वाजले? सापडलं. आलो आलो. हा आणतो. नाही वरती आहे ना तिथे. वरती नाही म्हणजे तिथे जे माझं जे ते आसन आहे ना ताईंनी दिलेलं त्याच्यावर तिथेच एक पुस्तक आहे. ते बाबांचे जे पुस्तक आहे ते नका शोधू म्हणा. माझं जे पुस्तक आहे ते घ्या म्हणा. हो पाहतो झालं प्रयत्न आहे एका ठिकाणी. अत्यावश्यक आहे. वरती नाही. नाही आता येऊन जातोय. आता आलं लक्षात. त्याला की पिता पुत्र समोरासमोर असतील जसं तुम्ही म्हणाला की बाकीच्यांना तर हे तर आधी तसेच पिता पुत्र एकमेकांचे असेल समोरासमोर आला तर आणखीन काय करते. सूर्य शनी tries to act as Ravi and Ravi is opponent. It like tries to act as Shani is not good. पण काही असं वैचित्र काही येईल. वचित्र येईलच ना. संबंधामध्ये वचित्र येईल. काय नाही. अप्रमेयतयातीत निर्मल ज्ञानमूर्तये मनोगीराम विदुराय श्री दक्षिणामूर्तये नमः. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिं आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. ओम शांति. अरे ते पुस्तक जे दिलं होतं कुठे शनीची दृष्टी ही ट्रान्सफॉर्मेशन